also you may do some kind of analysis about plant also, transportations and scientific reasons. So these are the various data sources. Of course, we definitely know all these kind of things, but to begin my session, just I want to summarize all the things. Okay, so data, it's a collection of fact we going to analyze for some reason. Okay, and before that, why I'm taking that one as now, we should know what kind of data we have in our hand, whether it may be some types of data are there, qualitative data, quantitative data. If you know the types of data sets very well, then you can do some kind of operations on that, certain kind of operations. That means analysis you can do only in that qualitative data and in that quantitative data. So first of all, we should know what kind of data at present we have in our hand. Okay, so for that only, just I'm taking my point from the data from the scratch. Okay, so data is the collection of informations. For some reasons we're going to analyze it. So these are some various sources of data. And one more thing, data is produced by either human or a machine. If take some industrial aspects, okay, for example, manufacturing, what are all the number of items manufactured every day from the particular industry? Okay, then only you can do some analysis in better manner. What are all the steps taken they can take in order to improve their profit? Okay, so we should know from where we going to take the data. Okay, so this is basic about what is data and types of data and the sources of data. Okay, next, types of data. So data can be broadly classified into two categories: structured data and unstructured data. So structured data, we know very well about structured data. Nowadays we are doing all the kind of operations only in the terms of structured data. If it is structured now, it's make my work easy. I can do whatever the operations I need, I can easily perform. And some of the tools or software available to do analysis or to store the data, MySQL, IBM DB2 and SQL Server. And you people familiar with that Oracle also. In our lab, we will do all the table creations, insertions, deletions, etc. Right? But we should know what about unstructured data also. For example, Facebook information, Twitter informations. Nowadays, a lot of data generations are there. Okay, so in order to handle such a kind of information, for example, not only your data in the terms of rows and column. Suppose if it is some video sources, audio sources, some blog write up by the chief person, respective person, resource person, etc. So in order to do some analysis, as a point of analytics, we need to concentrate to both the structured data and also unstructured data also. So to store unstructured data, some other databases are Neo4j, CouchDB, MongoDB, and Cassandra. Okay. Then I move on to structured data. So structured data, you know very well. Just concentrate this table. And today we're going to do some operations by using the same table only. Okay, it's a structured data, you know very well. It's a row and column manner, right? So if it is like that, now it's very easy for us to do the analysis. If it is unstructured, I have to pre-process it. I have to do some kind of operations on that. I'll show the I'll show that table also. This is my data set today. So the same table, okay. Here I have taken the same table: employee ID, gender, age, sales, BMI, and income. And we're going to visualize all the operations: bar chart, pie chart. Okay, in what situations we can go for bar plot, by plot, and linear regressions, etc. Okay, I'll do during that hands-on session. Just I'll show the output also. Definitely you people, I'll give time to run by yourself. Okay, no problem for that. Just because we are taking the same data, so I invite your concentrations to put on that data. Employee ID, gender is there, age is there, sales is there, BMI, income. For what purpose you going to analyze these kind of data? Income. So yeah, who will give more kind of income, and which group of age people doing more amount of sales? Definitely we need to analyze those things. Okay, so
just to concentrate the age group available here, right? 34, 40, 37, 30, 44, 36, 32, 26, 32, 36, right? Okay, so யார் income அதிகமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. So we will discuss about these things later. Okay, I'll come to my presentation. Okay, structured data. So some going to give some guidelines. Our main purpose as a point of analytics or a data scientist, your aim is to, you're going to give some kind of solution to the particular person in order to improve their profit. Okay, so this is structured data. Okay, we should know what type of data we have, then only we can do some kind of analysis on that. Okay. Okay. If I go fast, kindly give some kind of informations. Okay. I hope doing in correct manner. If it is not comfortable, kindly let me know. Okay. Unstructured data. Okay. So for unstructured data, I told that Facebook information, so Twitter information, it's very important for us to analyze our national leader informations. It's very important for us. They are taking steps for the wealth of us, right? So unstructured data is data, often a text data, that is heterogeneous in format, that row and column, that uh, uh, well-defined manner is not in that information, unstructured data, and it requires considerable pre-processing before it can be used in a model. So in order to analyze those things, so we need to pre-process it. Okay, so today we going to concentrate only on the structured data. But we should know what are all the tools available to do that unstructured data also. Okay, so example for unstructured data are Twitter information, social network profiles and posting, and technological support cases, or maintenance request. Okay, then I move on to that data types. So it's very important. Okay, you people very well know about it. I want to highlight what kind of informations you have, then only we can do certain operations on it. So quantitative data and qualitative data. Quantitative in data in the sense, example வந்து என்னன்னா height, ஒரு பர்சனோட height, weight, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம்னா it's called a quantitative data. Qualitative data, for example, male, female, and also star rating. So today star rating is very important. If you take any Swiggy, Zomato, okay, or anything, NPTEL courses like or any feedback mechanisms, the people used to analyze analyze their scenario, what they are, in order to maintain their customer. Okay, main aim, if you go for that Amazon. Okay, so the Amazon order main goal, they have to catch their customer. Yeah, so they want to know the pulse of their customer, so then only they can retain their business in an effective manner, right? So star rating, male female comes under qualitative data, and continuous and discrete data comes under quantitative data, and interval data, the time scale. That means, for example, during the festival season, the people buy some items, right? Pongal celebrations and Diwali festival, right? So that is called interval time. By using such a kind of analysis, you can do that kind of data. For example, during the January, July, என்ன சொல்றது, book, pen, that kind of informations, computer purchase. Okay, so that will do more, that kind of things, we may purchase more, right? So such a kind of interval based analysis we may do if you have such a kind of data, right? Then ratio. Okay, so these are all the some types of data, so we should know what kind of data we have. Okay, then only we can put some formula and then do analysis, and you can give solution. Okay, so next, data science. Okay, so data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, process, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from many structural and unstructured data. While we are talking about data science, so we have to concentrate both structure and unstructured data. And so step by step we'll go, right? So data science is related to data mining, deep learning, and big data. Okay, so this image is very familiar one. So data science, machine learning,
math, statistics. While talking about data science, our statistics is very important one. Our probability and queuing theory. So from the initial step, standard deviation calculations, mode, median, it's very important. So I request you people put more concentrations to that subject and apply such a kind of knowledge in your data. Then you will do more analysis on that. Okay, so give more interest to that subject. Okay. Computer science, software engineering, domain knowledge, etc. Okay, data science is the study of where informations come from and what it represents, how it can be turned into a valuable resource for some business strategies. Okay, ma? Okay. Just to the definition only. Okay, I'll move on to the next topic. What is data science? Scientific model is the process and algorithms, and we're going to extract some knowledge and insights from many structural and unstructured data. Okay. Okay, while talking about data science, I want to highlight where we are now. That means data science, where it. Okay, so first one is data. That means raw data. Okay, in earlier slide, I showed some sources of data, right? I'll go to that one. Okay, so geography, cultural, natural, transportations in the sense, இப்போ இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு வெஹிக்கிளோட மூவ்மெண்ட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ டோல்கேட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் பாஸ் ஆகக்கூடிய ரேட்டும் நமக்கு கம்மியா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு ஸோ பெட்டர் மேனர் எப்படி என்ன கொண்டுட்டு போகலாம் அந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி கூட இல்லாததுனால ஸோ தே டுக் சம் எஃபோர்ட் டு கிவ் salary to the employee. So analysis is very important. My aim is to highlight the analysis. Okay, va? Analytics on the particular type of data. Okay, so I move on to this one. So data, raw data. So the data collected, such a kind of thing, it may be some statistics or survey. So the raw data is called that data. Then we extract some information. Okay, from that data we going to give some information. அத நான் இப்ப சொன்னேன்ல, இன்னைக்கு வந்து போக்குவரத்து கம்மியா இருக்கு, டோல்கேட்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய கண்டிப்பா கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் we know very well. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை என்னோட டேட்டால இருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? தென் டேட்டா பேஸ். ஓகேவா? டேட்டா பேஸ் டெஃபினெட்லி after getting informations from the people from survey, we need to store in proper manner. So then database management system, the system to store the data and to do manipulations on that data, that is called DBMS. And you people know very well about it, and you have that subject also. For what purpose I want to highlight now, these are the subjects that are in your curriculum also. Okay, DBMS I think second year completed. Okay, then data warehouse and data mining. Data warehouse and data mining, I want to clean the data properly. I want to arrange the data in the proper manner. So for that, these two are very important one, by using that R tool, and so many tools are available for that also. Then big data analytics, then we come into big data analytics. You have that subject in the higher semester also. So where my data growth is very large, I can't store it in a single system, right? So in the situation நான் என்ன பண்றேன்னா ஹடூப் போயிடுறேன். ஹடூப் போயிடும்போது in that manner, இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வரலன்னு நம்ம நினைக்கலாம். இல்ல, definitely there. ஏன்னா when the storage amount of data is very large, on that situations we need to concentrate about the underlying architecture supported by your computer system also. That means a distributed system. So all your subjects, okay, our aim is to put some knowledge about all the things only. ஸோ பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸுங்கும் போது நான் ஹடூப்ல போயிட்டு என்னோட டேட்டாவை நான் ஸ்டோர் பண்ணி நான் செப்பரேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றேன். டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம். இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஒன்னா இருந்தது உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ 4 பிரான்ச், திருநெல்வேலி, மதுரை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வென் த டேட்டா இஸ் வெரி லார்ஜ், ஓகே, வி கோயிங் டு டிவைட் அண்ட் டிகம்போஸ் த டேட்டா. தட் இஸ் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். So many tools are available. Apache Spark. Okay, I will show some kind of informations related to that also. So now we come into our data science. Okay, so while talking about data science, we crossed all the things and we should know knowledge on each and every field. Okay, so that is data science. Okay, ma? Next. You people want to repeat one more time, or shall I move to further? Shall I move to the next slide? Anyone please repeat? Anyone please say the answer? Shall I go to the next slide, or you want to repeat?
Hello. Student, please kindly anyone, shall I move to the next slide? Hello. Anyone please. Okay. Sir, na next slide potuma sir. Sir, Okay, Shekhar ma'am. sir. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. Continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so I want to highlight that because big data, in order to gather that big data, so first of all, we know very well machine level machine level language. That means computer order storage capacity. Okay, 1 byte is equal to 8 bytes, 1 kilobyte equal to 1024 bytes. So for what I am putting that one in the sense, the last storage unit வந்து என்னன்னா 1 GB. Okay, 1 byte, 1 kilobyte, 1 MB, 1 GB. Where what is 1 GB na 1024 MB. Google Colab oda range I want to highlight. Okay, so nowadays our practice is fully about Google Colab. It's an easy platform and we can do analysis very easily. Some inbuilt functions are there by importing that pandas, skyby, okay, skyby, Seaborn, okay, etc. We can easily import all the kind of available libraries and we can do analysis in an effective manner. In that situations, we should know about the limitations. Okay, so Google Colab provides a RAM of 12 GB with a maximum extension of 20 GB, 25 GB, and disk space of 358.27 GB. Okay, okay. So when your data is very large, okay, so in that situations, we can go for some Apache Spark, another tool to do your analysis. So these all the things about what kind of data you going to do analysis on that, how much range you have. In that situation, you can pick your tool. Which one, whether Apache Spark or that Google Colab, and moreover that Google Colab, in the sense runtime you are doing, right? If you want without internet connections, in the sense based on your system compatibility, you can download Jupyter notebook also. On that we can do some analysis also. Okay, 1 TB equal to 1025, 1 PB equal to 1025, 1 EB. So Google hold, இப்போ கூகுளோட இது நம்ம எல்லாருமே கூகுள்ல தான் எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்றோம் இல்லையா. Google hold somewhere around 10 to 15 exabytes of data. Okay, while talking about the big data and data science, we should know the emission of data, generate amount of storage provided by each and every site. Okay, okay. Next, I want to highlight some cloud services. Hello, hello, hello. Shall I proceed further? Hello, students, if you have any doubt. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Actually, these are the some cloud services. Another, when your storage is very large, just I want to highlight some few points. Okay, Amazon Web Services when provided by that Amazon and the Azure. These are the cloud. When your storage is very large, okay, Azure provided by Microsoft and GCP Google Cloud platform. So when our storage is very large, so on the Google Colab, I can do some 25 GB amount of information. If it exceeds some services, the Google, Microsoft provides paper as you model, paper model. That means pay as you go. Use we can purchase some kind of storage from them, and these are the storage services and the corresponding database services we should know. Okay, these are the some unstructured dynamic DB, Aurora, okay, some Redset and Neptune, etc. These are used to deal with certain unstructured data types. Okay, SQL you know very well. Okay. Mm, and then Cosmos DB, Reddish Cache. Okay, so these are the unstructured example for that unstructured storage mechanisms, and these are the various cloud. While you are doing analytics on some big data, large amount of data, இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்க போறோம் COVID-19 நம்ம தமிழ்நாடு, இந்தியா, ஆல் ஓவர் இந்தியாவோட டேட்டா உங்களுக்கு நான் ரெட்ரீவ் பண்ணி எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போ நான் ரெட்ரீவ் பண்றதுல ஜஸ்ட் நான் கவுண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஆக்டிவ் கேசஸ் எத்தனை,
ஓகேவா? டிசீஸ் எத்தனை வந்திருக்காங்க, ரெக்கவர்டு கேசஸ் எத்தனை, கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் எத்தனை நான் எடுத்துக்கிறேன். இன்னும் நிறைய அது ரெலவெண்டான அனாலிசிஸ் எடுக்கிறோம். அவருக்கு எப்படி இருந்தது, அவரோட அவரோட எஃபெக்ட், என்ன சொல்றது, டிஃபெக்டோட ரேஞ்சஸ் எவ்வளவு இருக்கு, இதெல்லாம் நான் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி அதுல நான் அனாலிசிஸ் பண்றேன்னா, in that situations my storage is not compatible for that. In that cases we need to go for some cloud. Okay, so for that I want to highlight the cloud services provided by various services: Amazon, Microsoft, and Google platform. AWS வந்து provided by Amazon, Azure provided by Microsoft, cloud Google cloud platform. These are the three well known competitors. Okay, then data science oda process. So first raw data, and the raw data, it's a structured data. I don't need to do any kind of processing, pre-processing on that. Directly move on to that next step, processed data and explanatory data analysis, models and algorithm, data product. Why we are doing all the things in the sense data product, in the sense data product here I want to highlight our Arogya Setu app, right? So many app, my government app, right? So that is called the product. By taking the data and you are designing some mobile app development and make it, you're going to use it for the public for some purpose, right? So that is called data product. Definitely in order to deliver one product to the society, so we need to do some algorithms. Okay, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப நமக்கு இனிஷியலா நம்ம காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் பாஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்க ஃபாரின் பீப்புளோட டச் வச்சிருந்தீங்களா, அப்படியெல்லாம் போட்டு யூ ஆர் இன் தி சேஃப் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தட் in that predictive algorithm we put some coding on that, the developer will put some coding on that. So we should know data science analyze பண்ணிட்டு நம்ம விட போறதில்ல. Our main aim is to serve the society. ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் for the current problem. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த டேட்டா ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறச்ச நாட் ஒன்லி தட் ஒன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்மளோட விவசாயி எல்லாம் ஒரு 1 year பேக், ரைட், டெல்லியில போயிட்டு உண்ணாவிரதம் இருந்திருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைம்லலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ ஃபார்மரை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், வாட் ஆல் த கைண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் யூ கேன் கிவ் போது அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஈஸியா பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வி பீப்புள் டாக் அபவுட் தட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர், ஸ்மார்ட் ஐஓடி, home automation system. So these are called data product, and you can put your analysis in any one of the product and make them available to the public. Okay, so that is the entire process oda final growth, final result da data product. So raw data எனக்கு வந்திருது. So the raw data, I have to consider whether it is structured or unstructured, and then I'm going to do some analysis and also some prediction on that also. Prediction, you're going to give solution. Our aim is to, for the current problem, what kind of solution you may give. Okay, so at the end of this step you get so many idea and you people think more solution to our society. You people give more solution to the society also. Just I want to highlight the things. Okay, okay, data, raw data, processed data, and in order to do that, any one algorithm, k-means clustering, in what way we going to group the data. Okay, so these are the things. So data science process. Okay, next I move on to some applications. So the related to that applications, smart agriculture is there, smart parking system. So here this one is a telecom industry. Okay, so we can do some informations and you can give to that telecom industry also, customer acquisition strategy, upsell, cross sell rate, product bundling. So by analyzing all these things, they can improve their profit. Our ultimate aim is to gain, okay, is to get the profit only, whether it may be a web e-commerce e-commerce systems, அதாவது Amazon, Flipkart, okay, and or otherwise anything, Saravana store, anything. If you want to do some analysis, in the sense you're going to help them and make them to get more benefit by analyzing all the things. Okay, so this is one kind of industrial applications. And healthcare, nowadays it's very important. Okay, in the current situations, okay, healthcare, so many research also going on that one. So clinical trials of new drugs. Okay, இப்போ நம்ம எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில தான் நம்ம பண்ண போறாங்க கோவிட்-19 குரிய இது இல்லையா, அந்த மருந்து கூட கண்டுபிடிச்சு சொல்லி இருந்தாங்க இல்லையா, பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay, so in that situations we people can give some guidelines to them.
as a point of engineering, what are all the support? We not going to give medicines to coronavirus, okay, but we can give some kind of inputs to them in order to make their work in an easier manner, okay. So that is one kind of healthcare applications. And another one is banking and finance is very important. While talking about data analytics and data science, in that field huge opportunities are there, okay. Some vacancies also there, need there in that area. Fraud detection and prevention, customer segmentations, risk management, portfolio optimizations. Then energy and utilities, the energy system. For example, நமக்கு எல்லாமே நம்ம காலேஜ் வச்சே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம காலேஜ்ல கூட இப்போ இந்த எனர்ஜி ஸ்வாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள எல்லாம் அட்டன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணினீங்க அப்படின்னு தெரியல. ஃபென்டாஸ்டிக் ஒன், அருமையா இருந்துச்சு. எப்படி வந்து நம்ம வீட்ல வந்து பில் வந்து இபி வந்து பில் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது, சோலார் நீ எப்படி ஒரே சோலார் வந்து நீ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பவர் சப்ளை பை யூசிங் தட் சோலார் எப்படி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் இருக்கு, நம்மளோட வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IoT enabled solar system, you can put all the calculations on that your data and you can make the work in an effective manner. So that is the application of data science. My aim throughout my session is application of data science, where in what all the various situations you can apply and give solutions in an effective manner. For that only I am highlighting all the things. Water management system, எங்கெல்லாம் நமக்கு scarcity பற்றாக்குறை இருக்குதோ அந்த இடத்துல, so in order to improve that, what kind of analysis and what kind of solutions you may give, okay. Then types of business analytics. So types of business analytics, data can be analyzed in three ways: descriptive analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, okay. So I'll move to the next slide. From that you easily store all the informations in your mind in an easy manner. What is descriptive, what is predictive, and what is prescriptive analytics, okay. Descriptive analytics, what happened, okay va. இப்போ போன லாஸ்ட் மந்த்ல இந்த தடவை நம்மளோட ரெயினோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருந்தது. இப்ப ஐஐடி காரக்பூர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மழையோட அளவு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்கிரிப்டிவ், ஓகே, போன லாஸ்ட் மந்த் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத வச்சு they put some analysis and they give informations to the society in order to safeguard what are all the measures we may take. So that is the role of our analytics system, right? So descriptive analytics, what happened, okay. Then what will happen, that is called a predictive analytics. இனி நமக்கு என்ன நடக்கும், why, what will happen. For that prescriptive, what should I do. So silently keep it mind all these three things, okay. நம்மளா போயிட்டு நெட்ல ரெஃபர் பண்ணா so many informations இருக்கும். ஸோ நாங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியா எப்படி மைண்ட்ல எடுத்துக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இதை கொடுத்துருக்கோம். டிஸ்கிரிப்டிவ், predictive, prescriptive. Descriptive, what happened, okay. Predictive, இனி என்ன நடக்கும், what will happen, what we should do, what we need to doங்கிறது வந்து prescriptive analytics, okay. நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ், நம்மளோட டேட்டா எந்த அளவு இருக்கு. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம COVID-19 டேட்டா எடுத்துட்டு நம்ம பார்க்க போறோம், தமிழ்நாடு வந்து எப்படி இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நானே 2 times அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணியிருந்தேன். மேல நான் பண்ணும்போது எனக்கு தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிராக்கு அடுத்துதான் தமிழ்நாடு இருந்ததுன்னா ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த கிராஃப் பார் சார்ட் போட்டு காமிக்கிறேன், ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டு மகாராஷ்டிரா நம்ம தான் இருக்கிறோம். So you people can do some kind of analysis and show to your neighbor, family member, etc., and you may provide such a kind of awareness to them. That is the technological point of thing you can do, right? Okay. So business analytics. So இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வரோம். வேரியஸ் பிளாட்ஸ் அண்ட் we going to have a hands on to visualize all the plot: histogram plot, scatter plot, bar chart, and pie chart. Before that, in what comes under which category? If you take a histogram and scatter plot, that comes under numerical data, and the bar chart and the pie chart comes under qualitative data, okay. Okay. Histogram helps in gaining understanding of data spread. இப்ப எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒரு நிமிஷம், I want to show the okay.
age. Okay, age வந்து 34. So in my data the age groups are I think from 25, more than 25 and up to 45. Is that right? So இத வச்சு அனலைஸ் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்னா sales, who which group of age group of people doing more sale and earning more income to the particular company, right? So in that scenario we may analyze the data, we may visualize the data using that bar histogram. Okay, so that is histogram. Histogram helps in gaining understanding of data spread. Which group of people more in your data set? So everything purely based on data set. Okay, if you have your data set table now, if it is a 10 cross 10, it's definitely easy for us to do all the kind of things within that table. But when the data is very large, you are taking the data for whole Tamil Nadu and whole India. So in that case also, that plot is very easy. System நம்ம train பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா for huge amount of data also we may go, right? So histogram helps in gaining understanding of data spread. Okay, then I move on to scatter plot. ஓகேவா? ஸோ ஸ்கேட்டர் பிளாட் இது எல்லாமே நம்ம இந்த டேட்டாவை இன்னைக்கு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கோ வித் 19, நெக்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா செட். ஸோ ஐ மூவ் ஆன் டு தட். ஓகே, எம்ப்ளாயி ஐடி, ஜெண்டர், ஏஜ், சேல்ஸ், பிஎம்ஐ, இன்கம் நம்ம திரும்ப திரும்ப அனலைஸ் பண்ணிப்போம். எடுத்த உடனே என்டையர் லார்ஜ் டேட்டா செட் போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டா செட்டை எப்படி நம்ம லைப்ரரியில யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணி என்னென்ன அனாலிசிஸ் போடுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். சரியா? Okay, histogram பார்த்துட்டோம். Scatter plot show how much one variable is affected by another one variable. ஓகேவா? இப்போ சேல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கன்னா சேல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப ரெய்னி எடுத்துக்கிட்டோம், ரெயினோட இது வந்து விண்டர் சீசன் அது மாதிரி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதை பொறுத்து ஒரு ரெயின் கோட்டோட பர்ச்சேஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும், அம்பர்லாவோட பர்ச்சேஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போ இப்ப என்ன பண்ணுவோம், அமேசான் வந்து இப்ப என்னென்ன சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அமேசான்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து என்னன்னா அந்த மாஸ்க் இதெல்லாம் மத்ததெல்லாம் விட்டுட்டாங்க. முந்தியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாரீஸ் அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹோம் கிளீனிங் சிஸ்டம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு எஸ்டர்டே தான் ஐ ரிசீவ்டு ஒன் மெயில். ஸ்விக்கி வந்து மூவ் ஆன் டு சம் அதர் என்னன்னா ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங், அதாவது பென்சில், பென் இதெல்லாம் நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்தே கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறான். ஸோ யூ பீப்புள் வெரி வெல் நோ அபவுட் ஸ்விக்கியோட சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அமேசானோடது என்னன்னு நல்லாவே தெரியும். ஸோ என்னன்னா ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு தேவை. இந்த பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேல் தே கேன் டூ. ஸோ அதை வச்சுதான் அவங்க பண்றாங்க இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் எடுத்துட்டு. ஸோ ஸ்கேட்டர் பிளாட் இஸ் well known visualization technique to give such a kind of solutions. Scatter plot show how much one variable is affected by another one variable. இங்க என்னன்னா கீழே உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன், நான் சொல்லிடுறேன். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஐஸ்கிரீமோட சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கண்டிப்பா இட்ஸ் a well known fact ஐஸ்கிரீமோட சேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ எதனால விசுவலைஸ், ஒரு இதை நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தாதான் அந்த ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு, அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல கண்டிப்பா வின்டர் சீசன்ல யாரும் போய் ஐஸ்கிரீம் நம்ம வாங்க போறது கிடையாது. அவன் வாங்குறது கம்மியா இருக்கும். ஸோ அவர் மெயின் எய்ம் டு இம்ப்ரூவ் த ப்ராஃபிட், அவனுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணணும். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் டு த ஹியூமன். அவனோட ஒர்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்மளால என்ன சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்க முடியும், அதுதான் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது. விவசாயம் இல்லைன்னா நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாமே இப்ப சிட்டிக்குள்ள பாதி லேண்ட் போயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அப்பதான் நம்ம அவருக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். ஃபார்மர் அவரோட ஒர்க்கை வந்து ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கொண்டு வந்து, ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட லேண்ட் எங்கேயோ இருக்கும், 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி அவரோட லேண்ட் இருக்கு, இவர் இங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னா we can give some informations to his or her mobile. Okay, so that ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய மோட்டார் வந்து ஆன் பண்ணி ஒர்க் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் டிசைன் பண்ணலாம். தட் இஸ் அபவுட் IoT, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஸ்மார்ட் agriculture system, right? Okay, so this is scatter plot. For that, before doing all this thing, we must analyze the need of your product. That is called product. Okay, before moving on to the product, we need to analyze our data. So this is scatter plot. How much one variable is affected by another variable. Okay. Next, bar chart. The bar chart, it's very important. Today என்னோட COVID-19 data setக்கு நான் bar chart தான் எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்டிவ் கேசஸ், கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் எல்லாத்துக்குமே அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இட் கேன் பி வெர்டிக்கல் ஆர் ஹரிசாண்டல். ஐ வில் ஷோ த கோட், எப்படி வந்து அதை பண்ணணும், பார் சார்ட்டை எப்படி கால் பண்ணி உங்க ஃபங்க்ஷன்ல பண்றது எல்லாமே நான் சொல்றேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து பை சார்ட்.
So by chart, you people know very well, first year la நீங்க பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? Pie chart is a type of a graph, excuse me, that displays data in a circular manner. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட யூசேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்குறோம். கண்டிப்பா இப்ப எங்களோட ஏரியால எல்லாம் வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி அதுவும் இந்த சிச்சுவேஷன்ல இல்ல. இப்ப நமக்கு சம்மர் சீசன்லாம் வரும்போது தண்ணிக்கே பற்றாக்குறைன்னு வரும்போது we need to concentrate all the thing, environment, ஓகேவா, அட்மாஸ்பியர்ல எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏர் பியூரிட்டி இருக்கு. So these are the things we need to concentrate, right? So pie chart is a type of a graph that displays data in a circular graph. So நம்மளோட ஹோம் ஆட்டோமேஷன்ல எவ்வளவுக்கு யூஸ் பண்றோம், லீக்கேஜ் எவ்வளவு ஆகுது, வேஸ்ட் எவ்வளவு ஆகுது, வாஷிங் மிஷின் எவ்வளவு வாட்டர் எடுத்துக்குது, இதை நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் நீடடா என்ன, அதுல நீங்க என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ட்டு நம்ம போக வேண்டியது வரும். சரியா? நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பிளாட். பாக்ஸ் பிளாட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, பாக்ஸ் பிளாட் கிராபிக்கலி டிபிக்ட்ஸ் குரூப் ஆஃப் நியூமரிக்கல் டேட்டா த்ரூ தயர் குவார்டைல்ஸ். அதை பாத்தீங்கன்னா நான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா மீடியன். ஸோ யூ பீப்புள் நோ அபவுட் ஹவு டு கால்குலேட் மீடியன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸோ மை கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட், கைண்ட்லி கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தட் சப்ஜெக்ட். ஓகே, அதுல ஃபண்டமெண்டலா எடுத்துட்டு தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல புகுந்து விளையாட முடியும். இப்போ மேக்ஸ் நமக்கு இருப்பாங்க, விஜய் மேம் இருப்பாங்க, ஓகே, அவங்க புடிச்சுக்கணும். அவங்க என்னன்னா கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்துட்டு as a data scientist, data analytics நம்மளோட வேலை என்னன்னா, we going to apply in your data and you going to give solution, right? So here box plot graphically depicts group of numerical data through quartiles, upper extreme, lower extreme. I'll show you. Okay, என்னோட டேட்டாக்கு இந்த கிராஃப் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து measures of central tendency. So mean, median, mode, and you people very well know about how to calculate mean, median, mode. My aim where we can apply this things, I'll show one case study. So where the simple concept median used to give solution to the particular scenario. Okay, அதை வச்சுட்டு நான் நம்மளோட டேட்டால நான் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். So measures of central tendency, mean, median, mode. So mean used to calculate summation of number of items divided by that number of items. Sample of mean salary வந்து calculate பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டா? So you people very well know about this. Next வந்து median. So median is a positional average and refers to the middle value in a distribution. So for what purpose I am displaying all the things now, it's very important in order to do some analysis, the basic we should thorough, and then only the, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷியன் கிளாசிபிகேஷன் அல்காரிதம்லாம் இல்லையா, நேவ் பேஸ். இனிஷியலா நேவ் பேஸ் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அந்த நாட்டுல வந்து அந்த டிசீஸோட அஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்போ அவங்க ப்ரொடிக்ஷன், ஸோ இப்போ இந்த ரேஞ்ச் இப்படி இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி எவ்வளவு, அதுக்காகத்தான் அந்த நேவ் பேஸே வந்து அப்ளை பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு அல்காரிதமே, இப்போ ஒரு வார் நடக்குது அப்படின்னா அதுல இத்தனை பேர் இன்னைக்கு இறந்திருக்காங்கன்னா அதோட இது எப்படி இருக்கு ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வரும்போதுதான் நம்ம இந்த எல்லா அல்காரிதத்தையும் அப்ளை பண்ண வேண்டியது வரும். So இது வந்து பேசிக்ஸ். So median is a positional average and refers to the middle value in a distributions. Okay. Then mode. So mode is the most frequently occurring value in the data set. Mode is the most frequently occurring value in the data set. Okay. So இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 32 kg ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ என்னோட மோட் வேல்யூ வந்து 32 kg. ஓகே, ஓகே, இப்போ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ நான் ஒரு செனாரியோ, ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்திருக்கேன். வாட் கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் யூ மே கிவ்? ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் டேபிள் எக்ஸாம்பிள், பிஸா டேபிள் எக்ஸாம்பிள். இப்போ இது எதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் அந்த ரோடு சைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுல ஒருத்தர் வந்து நியூவா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணணும்னு வைக்கிறாரு, அண்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் சம் கைடன்ஸ் அஸ் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் யூ. ஓகே, உங்ககிட்ட வந்து கேட்கிறாரு அப்படின்னா இதை அப்ளை பண்ணி சார் இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குங்கிற சொல்யூஷன் நீங்க கொடுக்கலாம். நம்மளோட எய்ம் அவருக்கு ப்ராஃபிட் வேணும். ஓகேவா? So deciding the seating arrangement of a restaurant by figuring out the most frequently occurring group size. கண்டிப்பா இப்போ ஒரு காலேஜ் சைடுல நம்ம போனோம்னா group of people will go to the restaurant. Okay, so in that scenario, so 2 டேபிளுக்கு பதிலா நம்ம வந்து நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து 4 டேபிளாவோ 6 டேபிளாவோ இல்ல 10-12 டேபிள் அந்த மாதிரியா நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த சஜஷன் எதுவும் நம்ம வெறும் வாயால சொல்ல போறது கிடையாது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நம்மளோட டேட்டா.
ஒரு 10 ஹோட்டல் எடுத்துட்டு இப்ப என்னுடைய டேட்டா வந்து இங்க இருக்கு சாம்பிள் ஆஃப் 20 அதை தான் நான் இங்க சாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்றது சாம்பிள்னா குரூப் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் வேர் from which group of people you collected the data so here sample of 20 group is selected at random நான் 20 groupsல இருந்து என்னோட சாம்பிளை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வச்சுட்டு நான் வந்து அவருக்கு சஜஷன் கொடுக்க போறேன் என்ன சஜஷன் கொடுக்க போறோம் இங்க பாருங்க 2 4 1 2 3 2 4 2 3 6 8 4 2 1 7 4 2 4 4 3 ஒரு 2 மினிட்ஸ் தரேன் இந்த டேட்டாவை கொஞ்சம் கோத்ரா பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த டேட்டா வச்சுதான் இந்த டேட்டா ஃப்ரம் வேர் வி ஆர் கெட்டிங்னா சாம்பிள் 20 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் 20 குரூப்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் குரூப்ஸ் எடுத்துட்டு நான் வந்து இதுதான் சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து COVID-19 அப்படின்னா இப்போ அன்னைக்கெல்லாம் எங்க வீட்டுல வந்து எடுத்துட்டு போனாங்க யாருக்காவது காய்ச்சல் இருக்கா இது எது அப்படிங்கிறவரு அனாலிசிஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதை தான் நம்ம சாம்பிள் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த பீஸா டேபிளுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா so deciding the seating arrangement of a restaurant by figuring out the most frequently occurring group size so most frequently occurring group size na என்னது மோடா மீனா மீடியனா மோடா மீனா மீடியனா மோடு ஓகேவா நான் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டேன் திரும்பியும் ஒருக்க சொல்லிடுறோம் மோட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி அக்கரிங் வேல்யூ இன் த டேட்டா செட் அப்போ நான் இந்த டேட்டா செட்ல என்ன மோட் இருக்கு அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் ஓகேவா சாம்பிள் ஆஃப் 20 groups selected at random இதுல there are 2 modes ஓகேவா அந்த 2 modesல 2 மோட் இருக்கு ஈச் அக்கரிங் 6 times மத்தது இப்ப ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரா வர்றவங்க ரொம்ப ரேர் தான் ஓகேவா ஒன்னு வந்து நமக்கு ரெண்டு தடவை தான் அக்கர் ஆயிருக்கு ஓகேவா அப்போ அக்கரிங் 6 டைம்ஸ் வந்து நமக்கு அக்கர் ஆயிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 and 4 people சோ அப்போ அவர் நியூவா ஒரு பிசினஸ் அங்க ரெஸ்டாரண்ட் மேக் பண்றாரு அப்படின்னா rather than go for one sitting arrangement he can go for 2 and 4 arrangement so that is the application area ஓகேவா சோ நான் டேட்டாவை எடுத்துட்டு நீ எங்க அப்ளை பண்ண போற அதை எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம் இது மட்டும் இல்ல இதை வச்சுட்டு இப்ப நீங்க ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அங்க வந்து நீங்க நெய் பேஸ் அல்காரிதமோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் அடுத்த ஒரு அல்காரிதமோ நீங்க கொண்டுட்டு வரலாம் சரியா next another one case study just only 2 case study I have taken okay here என்னன்னா ஒரு father வந்து has given rupees 1 crore to his son okay he has following investment plan அவருக்கு 1 crore நம்ம கையில கிடைக்குது அதை எந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல பண்ணா நம்மளோட மெயின் எய்ம் ப்ராஃபிட் எதுல போனா அவருக்கு வந்து கிடைக்கும்ங்கற சொல்யூஷனை நம்ம இப்ப கொடுக்கணும் average return of interest 8% per year okay இன்வெஸ்டிங் இன் ஐடில நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு அவர் பண்றாருன்னா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 20% பிரைவேட் பினான்ஸ் இப்போ தனியா இப்ப நமக்கு பினான்ஸ்ல நம்ம ஷேர் எல்லாம் போடுவோம் இல்ல பாத்தீங்களா அதுல மாதிரி போட்டோம்னா அவரோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 100% ஓகே சோ இப்போ நம்ம அவர் சன்னுக்கு வந்து கைட்லைன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டும் வச்சு நம்மளால கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது அதாவது ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல 8% ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐடில அவர் போட்டாருன்னா 20% அப்போ இதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா சம் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் எடுத்த உடனே டேட்டா போயிட்டு நம்மளோட மெயின் டேட்டா கையில இருக்கு அவரோட ரெக்யர்மெண்ட் கையில இருக்கு நம்ம வந்து சொல்யூஷன் வந்து அவருக்கு கொடுக்கணும் அந்த கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷனுக்கு போதுமான அளவு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கா ஓகேவா அப்போ இதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா the information is not sufficient to invest so we should calculate risk எவ்வளவு ரிஸ்க் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேங்க் செகண்ட் ஐடி தேர்ட் வந்து பிரைவேட் பினான்ஸ் ஓகே சோ வி நீட் டு கால்குலேட் இதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்ப எப்படி நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்குரிய சின்ன ஃபார்முலாஸ் ஹலோ சார் சார் சொல்லுங்க மேம் சார் ஏதோ டவுட்டா சார் ஏதோ பசங்க ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருந்தது சார் இல்ல மேம் அது சரி பாஸ் ஓகே shall I proceed sir shall I continue sir 2 and 4 கேட்டிருக்காங்க எஸ்கே சரவணன் சார் என்ன சார் எஸ்கே சரவணன் சார் 2 and 4 கேட்டிருக்காங்க 2 and சோவா இந்த இதுலயாப்பா 2 and 4 சார் எஸ்கே சரவணன் yes sir yes ma'am yes sir 2 4 yes sir there are 2 modes each occurring 6 times so நான் கண்டிப்பா 2 and 2 table and 4 table போகலாம் thank you sir yes sir ஏனா 6 ஓட occurrence வந்து only 1 தானே நமக்கு yes sir definitely we may in that scenario 2 sitting arrangement and 4 sitting arrangement கொடுக்கலாம் yes sir
ஸோ ஃபார் பேங்க். ஸோ இப்போ இதுக்கெல்லாம் எனக்கு ரிஸ்க் எப்படி நான் கால்குலேட் பண்றேங்க, சின்ன சின்ன ஃபார்முலா தான், ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. யூ பீப்புள் டூ மோர் கால்குலேஷன்ஸ் தேன் தீஸ் திங்ஸ், ரைட்? உன்னோட ப்ராபபிலிட்டி சிலபஸை பார்த்தோன்னா அப்படி நல்லா இருக்கு. நம்மளோட இதுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் தட் சப்ஜெக்ட். ஓகே, அதுதான் நமக்கு அங்கிருந்து தான் நம்ம வரோம். அங்கிருந்து தான் போயிட்டு எப்படி எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ரிஸ்கை கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் டிவைடட் பை மீன் ஆர் ஆவரேஜ் இன்டு 100. ஸோ ஃபார் பேங்க்குக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் வந்து 8%, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 3. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துக்கக்கூடிய டேட்டா. ஓகே, நான் இப்போ வந்து சம் டேட்டா மிஸ்ஸிங்கா இருந்தாலும் ஸோ என் கையில இருக்கக்கூடிய டேட்டா, தென் த ரிஸ்க் வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறேன் 3 டிவைடட் பை 8 இன்டு 100. ஸோ 37.5% risk is there if the son invest their money in the bank. If he invest his money in the IT industry அப்படின்னா அவரோட ரிஸ்க் வந்து 25%. ஓகே, இதே இது ஃபினான்ஸ்ல அவர் இன்வெஸ்ட் பண்றாருன்னா அவரோட ரிஸ்க் வந்து 70%. ஸோ பை யூசிங் தீஸ் 3 things நமக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் படிக்கணும், மார்க் நிறைய வரணும், ரைட்? அப்படிதானே? இங்க எனக்கு ரிஸ்க் வந்து மெயினா நான் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ வி கோயிங் டு கிவ் சொல்யூஷன். த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் பி மேட் இன் ஐடி. ஐடில இன்வெஸ்ட் பண்ண அவரோட ரிஸ்க் வந்து ஈஸியா இருக்கும். அதனால நான் அதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் த டெசிஷன் மேக்கிங். இதுதான் நம்மளோட வேலை அஸ் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். வேற ரொம்ப சுச்சுவேஷன்ஸ், ஏன்னா நமக்கு இப்ப நம்ம எல்லாரும் இதா தானே இருக்கோம், குவாரண்டைன். ஓகே, ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்படுறதை விட வீட்டுல இருந்து அண்ட் பேரலி வி ஆர் டூயிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ அதுதான் டெசிஷன் மேக்கிங் எந்த அளவுக்கு நீ கொடுக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? ஓகே, then I move on to our today hands-on session. So இதுல எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட டேட்டாக்கு ஒரு தடவை நான் போயிட்டு வந்துடுறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ இது ஒரு டேட்டா, ஓகேவா? இதுதான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட்ல போட்டது. ஸோ இதுல நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லைப்ரரி என்னன்னா இம்போர்ட் பேண்டாஸ் எஸ்பிடி, இது மட்டும் தான் நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ரன் டைம்ல கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, ஸோ இதுல நான் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் numpy as np. ஸோ yesterday ma'am gave lot of informations about numpy and pandas. Just I want to summarize the things because for this data I am using that pandas spd as alone. அதை மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஃபார் திஸ் கொரோனா வைரஸ் ஐ visualization, okay, for visualization I am using numpy and cbon, pandas, matplot library. ஓகே, ஸோ ஃபார் வாட் பர்பஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான். நமக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ண போறோம்னா என்ன அனாலிசிஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாலே ஆக்டிவ் கேசஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் மகாராஷ்டிரா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டு மகாராஷ்டிரா நம்மளோட தமிழ்நாடு. இது வந்து பார் சார்ட். ஓகே, மெதுவா எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா நீங்க உங்க சிஸ்டத்துல பண்ணி பாருங்க. நமக்கு நெட் கனெக்ஷன் மட்டும் இருந்தா போதும். நெட் கனெக்ஷன் இல்லைனாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுல வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா numpy, cbon, pandas. இதை இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு டேட்டா எடுத்திருக்கேன், இந்த டிப்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மோடு வச்சுதானே நம்ம கொடுத்திருந்தோம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் போறேன். இது ஒரு ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ மோட வச்சுட்டு என்ன சிட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் போலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுல இப்போ நான் இங்க என்ன அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே ரெஸ்டாரண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்டோட ப்ராஃபிட் இந்தியால அவ்வளவு, இப்போ நம்ம காலேஜ் பக்கத்துல அத்தனை ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்மளோட எய்ம் எல்லாருக்கும் ப்ராஃபிட் அட்டைன் பண்ணணும். இப்போ இங்க என்னன்னா நான் இங்க ஒரு அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டோட்டல் பில் பே பண்றது டிப்போட ரேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஐ கெட்டிங் த பிளாட் லைக் linear regression. Yesterday ma'am told about that linear regression, right? So இத நம்ம go through பண்ணி பாத்தீங்கன்னா when you pay more bill, the value you going to give as a tip is also more, right? So street restaurant street hotel போயிட்டு we going to give a tip, right? நான் கண்டிப்பா கொடுத்தது இல்ல. ஓகேவா? அத நம்ம பெரிய இதுல ஹோட்டல்ஸ் போகும்போது கண்டிப்பா நமக்கு கொடுப்போம். ஏன்னா அதை பொறுத்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்ல சொல்யூஷன். அவன் ஹோட்டல்ல 25 பேர் ஒர்க் பண்ணுவான். ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன இன்கம் இருக்கு,
என்னென்ன வெரைட்டில இருக்குங்கும் போது ஸோ இது வந்து என்னன்னா எனக்கு லீனியர் ரெக்ரெஷன். அதை தான் நான் இங்கே ஐ வில் ஷோ யூ இன் டெப்த். ஓகே, இங்க நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கைண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்ரெஷன் பிளாட்ல இதுல எனக்கு ஒரு ராட் ஷேப்ல வந்திருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இது ஒவ்வொன்றும் வர்றதுக்கு நான் கஷ்டம்லாம் பட வேண்டாம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இத்தனை ரேஞ்ச், நான் இதை எனக்கு கால் பண்ணா போதும். எக்ஸ்ல நான் என்னுடைய டோட்டல் பில் இது எங்க இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன்னா என்னோட இந்த டேட்டா செட், அதாவது டிப்ஸ் டாட் சிஎஸ்வியை நான் வந்து இங்க எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஐ ஷோ த டிப்ஸ் டாட் சிஎஸ்வி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டோட்டல் பில் இங்க இருக்கு, இங்க டிப் இருக்கு. இந்த டோட்டல் பில்லுக்கும் டிப்புக்கும் தான் நான் வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. ஓகேவா, டோட்டல் பில்லுக்கும் டிப்புக்கும். ஸோ பிஃபோர் தட் இருக்கட்டும், நம்ம இதை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி நம்ம எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நான் இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். பேண்டாஸ்ல டேட்டா செட் எப்போ யூஸ் பண்ணணும், டேட்டா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ பேண்டாஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பைத்தான் டேட்டாபேஸ் அனாலிசிஸ் லைப்ரரி. அக்கார்டிங் டு விக்கிபீடியா பேஜ் ஆன் பேண்டாஸ், the name is derived from panel data, an econometric term for multi-dimensional structured data sets that is known as pandas. Pandas is a quite game changer when it comes to analyzing data with the Python, and it is one of the most preferred and widely used tools. Okay, it takes the data like CSV, TSV or SQL database, enna madri file format la irundhalum it will take. Okay, and it was originally written by Wes Mechanic. அவர் தான் அதோட ஒரிஜினல் ரிட்டர்ன் பண்ணவர், வந்து ஒரிஜினல் ரிட்டர்ன் பை தட் வாஸ் மெக்கானிக். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட் பேண்டாஸ். ஓகே, தென் இம்போர்ட் பேண்டாஸ் as PD. இதுல நான் என்னோட டேட்டாவை ரெண்டு விதமா பண்ணிக்கலாம். டேட்டா செட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டாட் ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் சிஎஸ்வி, அதை நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரியும் நான் கால் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நான் எல்லா இடத்துலயும் நான் வந்து இந்த செகண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டாட் ரீட் எக்ஸ்எல் ஆர் கோவித் 19 எக்ஸ்எல்எஸ். ஓகே, அதாவது இது ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் வெதர் இட் இஸ் எக்ஸ்எல் ஆர் சிஎஸ்வி, ஆல் சப்போர்ட்டட் பை திஸ் பேண்டாஸ். இப்போ இதுல நான் டேட்டா செட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பேட்டர்ன்லயும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். df is equal to இதுல what is the difference between these na, the similarity is both data frame and data set support data from the data sources. இந்த ரெண்டுமே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணிரும். but when you prefer that data frame is similar to a table in a relation database, data set is similar to data frame but an extension for the data frame API. Data sets provides additional features such as type save, object oriented programming interface of RDD API, etc. Okay, just the difference between these two. Okay, நான் இங்க வந்து என்னோட டேட்டா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த இந்த டேட்டாக்கு நான் ஜஸ்ட் இம்போர்ட் பேண்டாஸ் SPD மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிட்டு மேட்பிளாட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த இதுக்கு. ஓகேவா, COVID-19க்கு வந்து நான் நிறைய இது இந்த இது இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். சிபான் ஏன் அதை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்ல வரேன், ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ நம்பை எஸ்டர்டே மேம் டோல்ட் அபவுட் தட் நம்பை இம்போர்ட் நம்பை as NP provides a high performance multi-dimensional array object and tools for working with this array. நான் அரேல கொண்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அரேல வந்துருச்சுன்னா உனக்கு பைத்தானை பொறுத்தவரையில லிஸ்டா இருந்தாலும் மேம் நேற்று சொன்னாங்க இல்லையா, லிஸ்டா இருந்தா எப்படி அரேக்கு எடுத்துட்டு வரணும் அது மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி எனக்கு அரேல வந்துருச்சுன்னா நான் என்னோட டேட்டால என்னோட ஆபரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா, சோ அந்த மாதிரி அரே ரெலவென்ட்டான ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி ஐ நீட் டு இம்போர்ட் தட் numpy as NP and it can be used as efficient multi-dimensional container for a generic data. நெக்ஸ்ட் ஐ மூவ் ஆன் டு தட் சிபான். என்னோட COVID-19 டேட்டா செட்டுக்கு நான் சிபானை வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இப்போ எனக்கு என்னோட எய்ம் என்ன, மகாராஷ்டிராவோட பார் பிளாட்டும் இந்தியாவோட தமிழ்நாடோட பார் பிளாட்டும் அடுத்தது கேரளா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் அந்தமான் நிக்கோபார் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் வேரியஸ் கலர் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். முதல்ல இதுக்கே நான் வந்து ஒரு 1 hour 2 hours கிட்ட சர்ச் பண்ணேன். எனக்கு கிடைக்கல, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே ஒரே கலர்ல வந்துருச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ மோர் விஷுவலைசேஷன் ஆன் தட், இட் வில் பி குட் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் உட்காந்து சர்ச் பண்ணும்போது import cbon as SNS. இந்த cbon அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா data visualization library in Python. So based on matplot library, different colors are available. எல்லாமே நம்ம அந்த matplot library-ய இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அது இருந்தாதான் 2D plot பண்ண முடியும். நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, நான் 3D plot போட்டிருப்பேன். 3D plot நான் பண்றதுக்காக இன்னொரு ஃபங்க்ஷனையும் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதை நான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல விஷுவல்ல வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். So cbon is a data visualization library in Python based on matplot library. Different colors வந்து available.
ஓகேவா? இம்போர்ட் மேட்ப்ளாட் லைப்ரரி டாட் பைப்ளாட் as plot. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா மேட்ப்ளாட் லைப்ரரி டாட் பைப்ளாட் as plot, which provides a plotting system similar to that of MATLAB, which allows you to plot two-dimensional data, x-axis, y-axis. அந்த x-axis, y-axis இந்த ரெண்டுக்கு இடையில உங்களால என்னென்ன ரெக்ரெஷனோ இல்ல whatever linear regressions, scatter plot, அதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த 2D டைமென்ஷனல் டேட்டா வந்து போதும். இதே இது நான் 3Dக்கு போறேன் அப்படின்னா நான் வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், கூகுள் கோலாப், கூகுள் ஃபிளேவர் ஆஃப் ஜூபிட்டர் நோட்புக் that is particularly suited for the machine learning and data analysis, and that runs entirely in the Google cloud, entirely in the cloud. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டிஎஃப் மீன் ரிட்டர்ன்ஸ் த மீன் ஆஃப் ஆல் த காலம். இது எதுக்காக? திரும்பவும் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து ஹைலைட் பண்றதுக்காக. ஸோ மீன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், மேக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சம்மரைஸ் ஆல் த திங்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மீன் ரிட்டர்ன்ஸ் த மீன் ஆஃப் த காலம், மேக்ஸிமம் ரிட்டர்ன்ஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ, minimum returns the lowest value, and median returns the medium value. Standard deviations returns the standard deviations of the column. ஸோ நான் என்னோட இதுல நான் இதை கால் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட டேட்டா செட்டுக்கு df டாட் describe. It will do all the above mentioned function. Okay. Okay. Next, I'll go for that hands-on session. Okay, சார் சார் அந்த குயிஸ் வேணா பசங்க அட்டன் பண்ணிட்டு hands-on வருவோமா சார்? ஹலோ சார். சார் பசங்க இந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் சார். குயிஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் போட்டுமா சார்? Okay, ma'am. Okay, sure. No problem. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ Share சார். the link, ma'am. Link available in the chat box, ma'am. Participants, link available in the chat box and WhatsApp group also. Sir, want to give any information, sir? Sir, Saravanan sir, raise his hand. Sir, willing to give any information, sir?
32 response.
As of now, 1 or 2 response received. Thank you, sir. Thank you, sir. Note 1 or 3 Okay. participants. 2 more minutes. Participants, Google Form submission is mandatory for your attendance, VAC attendance. Please submit immediately. Just 1 or 5 sponsor received. Continue பண்ணலாம் மேம். க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் மேம். Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Already first period, ma'am. First period also completed. Students, I request you to download the data set which I posted in that Microsoft team. Okay, Mama? I will give 5 minutes time. And purely you going, it's a hands-on session. You have to experience by yourself. Okay. So in the Microsoft team, SRMBC Learning Data Science. Files. Okay, I posted the data set here. Able to view my screen, student? Able to view my screen? Sir? Sir, screen view agudala, sir? Sekhar, sir? Hello? Sekhar, No. sir, screen view agudala, sir? No, ma'am. No, ma'am. No. இது ஆக்சுவலா மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ல உள்ளதுதான் சார் நான் வியூ பண்ணி இருக்கேன். அது எப்படி காமிக்கிறது பசங்களுக்கு சார்? Actually, teamக்குள்ள Microsoft teamக்குள்ளார I'll show the path name. You go to in the Microsoft team itself, you have to go to that teams and VAC student group machine learning is there, no? Is there, no? Right? That, and under the file I put my data sets, data.xlsx. If it is there, please download it in your laptop. Okay, so mobile இருக்கிறவங்க எப்படின்னு லிசன் இது பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறவங்க பர்சனலைஸா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நீங்க அதை வியூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்க முடியும். Once again, I will repeat the path where I put the data. Okay, so in the VAC student group machine learning is there na in our Microsoft team. VAC student group machine learning there na in that files tab. Under the files tab I put 2 data sets, data.xlsx. Okay, go with 19 xlx, no need to download. You yourself going to capture the data in your area. அது நான் எப்படி எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இப்போ இந்த data.xlsx மட்டும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க.
இவ லாஸ்ட் ஐ திங்க் பூபேஷ் அது பாத்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரோட தான் எனக்கு விசிபிள் ஆகுது. ஓகே, நீங்க சாட்ல எனக்கு கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்களேன். ஓகேப்பா ஓகேப்பா, தேங்க்யூப்பா. If please kindly open means please say in the chat box. If you take that data.xlsx, this Excel, okay, 1 minute. This Excel ma, just employee ID. We will go one by one. First, today we will recognize all the data by using all the plot, bar chart, pie chart, and histogram, 3D plot. எல்லாம் இந்த ஒரு டேட்டாக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? எம்ப்ளாயி ஐடி, ஜெண்டர், ஜஸ்ட் ஸ்மால் டேபிள். இதுதான் நமக்கு இங்க ஹைலைட். இப்ப நமக்கு 10 டேட்டா தான் அப்படின்னு கிடையாது. இதுல எனக்கு thousands டேட்டா இருந்தாலும் மெஷின் will do automatically. That is the thing here. So இப்ப இதுக்கு நான் எப்படி வேரியஸ் பிளாட்ஸ் வந்து போடுறேங்கறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். So kindly download it. கொஞ்சம் என்னாச்சுன்னு தெரியலையே சார். சார் that is data is visible அல்ல மேம்? விசிபிளா இல்லையோ சார்? yes ma'am. இல்ல சார், டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்காக தான் உங்க ஸ்கிரீன்ல காமிச்சிட்டீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் மேம். ஓகே சார், ஆனா நான் ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல தான் கொடுத்திருக்கேன் சார். இதுல என்னோட எக்ஸல் வியூ ஆகலையோ சார்? இந்த எக்ஸல் ஒரு டேபிள் நான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் சார், அது வியூ ஆகலையோ? பவர் பாயிண்ட் மட்டும் தான் விசிபிள்ல இருக்கு மேம். ஓகேப்பா, நோட் டைம் டைப் பண்ணுங்க மேம். இப்பப்பா இப்ப நோ மேம். Okay, 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 okay. Then I will show in the PowerPoint itself. Okay, okay. I'll go to. Yeah. Okay. இந்த டேட்டா தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன்ப்பா. எம்ப்ளாயி ஐடி, ஜெண்டர், ஏஜ், சேல், பிஎம்ஐ அண்ட் இன்கம். இதுதான் அந்த எக்ஸல்ல இருக்கும். நீங்க எக்ஸல் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? data.xlsx. சார் இப்போ இந்த என்னோட கூகுள் கோலாபோட நோட்புக் வந்து விசிபிளா இருக்கா சார்? கூகுள் கோலாபோட விசிபிளா இருக்கா சேகர் சார்? பவர் பாயிண்ட்ல இருக்கதா மேம் விசிபிளா இருக்கு. அது எப்படி விசிபிள் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. நான் கூகுள் கோலாப்ல இருக்கிறேன், அது எப்படின்னு தெரியலையே. இந்த இம்போர்ட் pandas ஸ்பீடின்னு கொடுத்திருக்கேன். மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க மேம். மினிமைஸ் பண்ணிட்டேனே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்ப நோ மேம். தெரியலையோப்பா. ஓகேப்பா, ஒரு நிமிஷம் இருப்பா, நான் வரேன், ஒரே நிமிஷம். Hello ma'am. Hello ma'am. Anybody ma'am? சார் இப்ப வியூ ஆகுதா சார்? Yes ma'am. ஓகே data சார். visualization clear. On the screen sure. Data visualization clear IYNB ன்னு கொடுத்திருக்கேன். Yes on the screen. ஓகேப்பா. இப்போ இந்த data xlsx ஓபன் பண்ணிட்டீங்களாப்பா? சிஸ்டம்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? சாட்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்களேன். அந்த data xlsx வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இருக்கணும். பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு கிராஃபா போட்டு பார்க்கலாம்.
ஓகேவா? எப்படிங்கிறத நானும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு இப்ப செஞ்சு காமிக்கிறேன் திரும்ப ஒரு தடவை. இது என்னன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ரன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த data.xlsx எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க? டவுன்லோடட் ஒரு 4-5 பேராவது எனக்கு டவுன்லோடட் போடுங்க பாப்போம். பண்ணுனவங்க. meanwhile the remaining students download that one from the Microsoft groupல நான் போட்டிருக்கேன், ஃபைல்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நரேஷ்குமார் டவுன்லோடட் from girls ஒரு 4 பேர் கொடுங்க, நான் அதை பார்த்துட்டு பண்றேன். ஏன்னா நான் பண்ண ஓகேம்மா ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா. ஓகேம்மா, இன்னும் 2 பேரை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே ஓகேப்பா. demo to download the file. சார் ஆக்சுவலி என்னன்னா என்னோட இந்த மைக்ரோசாஃப்ட்ல அது ஓகே, I'll go to that path டீம்ஸ்ல. ஓகே மேம், ட்ரை பண்ணுங்க மேம். சார் இந்த ஸ்கிரீன் உங்களால ஏபிள் டு வியூ தி ஸ்கிரீன் சார்? அதாவது இப்ப நான் டேட்டா விசுவலைசேஷன் கிளியர் அதுதான் இருக்கோ? சரி சரி சார். இப்போ இந்த ஓகே ஓகே சார், ஓகே சார். சார் சங்கர் நாராயண் சார் கேட்டிருந்தாங்க சார், இது எதுல போட்டிருக்கேன்னா சார், எஸ்ஆர்எம் விஏசி விஏசி ஐடி மெஷின் லேர்னிங்ல விஏசி ஸ்டூடெண்ட் குரூப் மெஷின் லேர்னிங்னு இருக்கு சார். அந்த ஸ்டூடெண்ட் குரூப் மெஷின் லேர்னிங்ல ஃபைல்ஸ்ல data.xlsxங்கிற எக்ஸல் ஃபைல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். எஸ் சார். எதுல இருக்குன்னா பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் குரூப் மெஷின் லேர்னிங்ல ஃபைல்ஸ்ல இருக்கு. 2 டேட்டா செட் கொடுத்துருக்கேன். ஒண்ணு மட்டும் பசங்க பண்ணா போதும். இன்னொரு டேட்டா செட் அவங்களாவே அவங்க ஏரியாவுக்கு அவங்களே ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்ய போறோம். ஓகேவா? ஒரு டேட்டா மட்டும் இன்னைக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. data.xlsx எங்க இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட் குரூப் மெஷின் லேர்னிங் ஃபைல்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஆர் அதர்வைஸ் இத காமிக்கிறோம் ஒரு நிமிஷம். இந்த டேட்டா தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க எக்ஸல்ல டைப் பண்றீங்கன்னா டைப் பண்ணிக்கோங்க. இட் பெட்டர் யூ வில் டவுன்லோட் இட் within 2 minutesனா இட் வில் பி குட். ஓகே, இப்போ நான் நியூ நோட்புக் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நியூ நோட்புக் எடுத்த உடனே நம்ம எந்த லிங்க் எல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அந்த லிங்க் காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன். Ctrl+C Ctrl+V இதுல கொடுத்துட்டு நான் எந்த நோட் புக் எடுக்கணுமோ அதை நான் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சதுனால நான் அப்லோட் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இல்ல அப்படின்னா நம்ம நியூ நோட் புக் கூட கொடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நியூ நோட் புக் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஓகேவா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கனெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல்ல போயிட்டு எனக்கு எந்த டேட்டா வேணுமோ, இப்போ நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கல்லப்பா. ஐ திங்க் எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன். I got it. Thanks sir. Thanks sir. ஒரு 3 பேர் பூபேஷ் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காரு, அரவிந்த் பண்ணியிருக்கீங்க, நரேஷ்குமார், கணேசன், ஹேமவதி யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கம்மா? சரி ஓகே, வாங்க நான் இதை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன், நீங்க டேட்டா எக்ஸ்எல்எஸ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம நியூ நோட் புக் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கனெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன். இது ஃபுல்லாவே இன்டர்நெட் ஆக்சசபிலிட்டி. இன்டர்நெட் இல்ல அப்படின்னா நம்மளோட பைத்தான்ல ஜூபிட்டர் நோட் புக் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ இதுல போயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்ல, ஓகேவா, ஃபைல்ஸ்ல நான் வந்து டேட்டா விர்ச்சுவலைசேஷன் அதுல வந்து நான் data.xls இதை தான் உங்களுக்கு நான் அங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவாப்பா? ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன். எப்போதுமே இப்படி கேட்கும், என்ன சொல்லும்னா will get deleted when this runtime is recycled. ஒரு நெட் இதாகும் போது நமக்கு இது போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே import pandas spd, import pandas pandas spdன்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கோட்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா df டேட்டா ஃப்ரேம். உங்களுக்கு நான் அப்படியே சொல்லியிருந்தேன் டேட்டா செட்டுக்கும் டேட்டா ஃப்ரேமுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். df pd.read. ஓகேவா? அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து ரீட் பண்றேன். அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் வந்து எனக்கு இங்க என்னென்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா xlsxன்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ இங்க வரதை நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? xlsx நெக்ஸ்ட் r
இதுல சாரி டபுள் கோட்ஸ்ல சிங்கிள் குவாட்ஸ். ஆக்சுவலி இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் என்னப்பா, ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் நமக்கு வேணும். இதுல நான் என்னுடைய ஃபைல் நேம் அங்க டைப் பண்றேன், டேட்டா டாட் எக்ஸ்எல்எஸ்எக்ஸ். ஓகேவாப்பா, கரெக்டா பண்ணியாச்சா? டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுல டேட்டா செட்டும் நான் எடுத்துக்கலாம், டேட்டா ஃப்ரேம்னு எடுத்துக்கலாம். பிடி டாட் ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல். இந்த ஆர்க்கு பக்கத்துல எல்லாம் நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்க கூடாது. இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, எரர் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணும்போது நமக்கு வர 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 வரதான் ட்ரெயின் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதை ரன் பண்ணாம நம்ம இதை ரன் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, பிடி இம்போர்ட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணணும். டேட்டா எக்ஸ்எல்எஸ். இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு பிரிண்ட் டிஎஃப். ஓகே, இதுக்கு அப்புறமா பிரிண்ட் டிஎஃப், பிரிண்ட் டேட்டா ஃப்ரேம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்மளோடது வந்துருச்சு. கெட் பண்ணியாச்சாப்பா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். எக்ஸலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸலை இங்க நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஓகேவா, இதை தான் நான் இந்த இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பண்ணதுல. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன அடுத்து என்ன போனலாம்னா ஹிஸ்டோகிராம். ஓகேவா, ஹிஸ்டோகிராம்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரேஞ்ச். இப்போ ஏஜ் குரூப்பை நான் வந்து ரேஞ்ச் சைஸை நான் வியூ பண்ணி பார்க்க போறேன் அப்படின்னா இதை எடுத்து பண்ணலாம். இம்போர்ட் நீங்க செல்ஃபா டைப் பண்ணுங்க. ஓகேவா, நம்ம கட் பண்ணி இது பண்றதை விட இம்போர்ட் நெக்ஸ்ட் கோட் எப்படி எடுக்கிறோங்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கோட்ல போயிட்டு இம்போர்ட் IMPORT இம்போர்ட் மேட். இதெல்லாம் கேஸ் சென்சிட்டிவ். அந்த எம் வந்து நான் கேபிட்டல் எம் போட்டுனா இட் வில் நாட் ஒர்க், எரர் அடிக்கும் நமக்கு. அது பை ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்குலாம் வந்துடும். ஓகேவா, மேட் பிளாட் லைப்ரரி LIB மேட் பிளாட் லைப்ரரி டாட் பைப்ளாட் as PLT. ஓகேவா, இதுல இந்த பைப்ளாட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஷோ ஒன்லி 2-dimensional டேட்டா. 3D நான் வந்து காமிக்கணும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த 3D நான் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் லாஸ்டா ஒரு 3D பிளாட் மட்டும் போட்டிருப்பேன். ஒரு நிமிஷம். இந்த this one I'll run here and we will run one more time also. N outer np dot line space np is not defined ன்னு வருதா? np னா நான் இதை ரன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எஸ், இந்த இது நான் இன்னும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரன் பண்ணல. இதுல என்ன இப்ப சொல்லி இருக்குன்னா நான் இம்போர்ட் பண்ணதுல என்பியை வந்து நான் ரன் பண்ணல, நம்பை வந்து ரன் பண்ணல நான், அதனால அது காமிக்குது. ஒரு நிமிஷம் அந்த பர்டிகுலர் கோடிங் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கிறேன். திஸ் ஒன். இதை நான் அந்த இடத்துல இந்த இம்போர்ட் நம்பை இருக்கு இல்லையா, அது ரன் ஆகாததுனால எனக்கு அந்த அவுட்புட் வந்துச்சு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ ரன் பண்ண. ஓகேவா, இதுதான் என்னோட 3D பிளாட். ஓகே, இது மாதிரி என்ன நமக்கு வேணுமோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி என்ன விஷுவலைஸ் பண்றோமோ. ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா என்னோட 3D பிளாட் தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக நான் MPL அண்டர்ஸ்கோர் டூல் கிட்ஸ்ல போயிட்டு இம்போர்ட் MP பிளாட் 3D நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருந்ததுனால தான் இது வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஏன் எனக்கு எரர் அடிச்சது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல நான் இந்த NP யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த NP என்னன்னா இம்போர்ட் நம்பை அஸ் NP அப்படிங்கறது. அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணியிருக்கணும். இந்த இடத்துல அந்த கோடிங் இங்க பண்ணியிருக்கேன். நான் இதை ரன் பண்ணாம அங்க ரன் பண்ணதுனால எனக்கு அவுட்புட் எடுக்கல. நம்ம இங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கலாம். சரியா, இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லைப்ரரி அஸ் பிளாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே பாப்பா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம இந்த ஹிஸ்டோகிராம் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஹிஸ்டோகிராம். ஓகே, ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் வியூ பண்ணி பார்க்கறதுக்கு என்ன கோட் அப்படின்னா df.histogram. ஓகேவா, சின்டாக்ஸ் ரைட்டா பாத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் இட் வில் டேக். நமக்கு df.hist கொடுத்துட்டோம். plot.show plot plt.show. கரெக்டா, இதுல இந்த ஷோ எல்லாம் நம்ம கேபிட்டல் எஸ் எல்லாம் போட்டக்கூடாது. ஃபுல்லா பைத்தான் வந்து இந்த இடத்துல கேஸ் சென்சிட்டிவ். PLT plot PLOT போட்டக்கூடாது. plt.show. ஓகேவாப்பா, இதை ரன் பண்ணுங்க. ஓகே வந்துருச்சாமா?
பண்ணிட்டு இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் வந்துருச்சா? இது வந்து என்னன்னா நான் ஏஜ் குரூப் அந்த ரேஞ்ச் வச்சு நான் பார்த்திருக்கேன். எனக்கு இதுல டெஃபினட்டா 10 ஏஜ்ல எல்லாம் பிள்ளைங்க இல்ல. ஸோ சேல்ஸ் எந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதிகமான அளவு சேல்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்காங்க, நீங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இப்ப என் கையில இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து 10 டேட்டா தான். ஸோ இதை நீங்க நம்ம பார்த்தாலே சொல்லலாம். ஆனா என்கிட்ட இப்ப இருக்கக்கூடியது ஃபுல்லா ஒரு 1000 கிராஸ் 1000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்மளால பார்க்க முடியாதுல்ல. அப்ப அந்த இடத்துலயும் எனக்கு நான் இந்த கோடை கொடுத்தேன்னா இட் வில் ஒர்க். ஓகேவாப்பா? அதுக்காக போட்டதுதான். ஓகேவாமா? அவுட்புட் யூ காட் த அவுட்புட்னா கைண்ட்லி டைப் எனிஒன் இன் தி சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்கம்மா. அவுட்புட் வந்துருச்சாமா? அவுட்புட் வந்துருச்சாமா? இந்த திஸ் ஒன் நம்ம இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது இதுல போட்டு ஒவ்வொன்னா சொல்லிட்டு இருக்கேன். மேட்பிளாட் லைப்ரரி டாட் பைப்ளாட் ஆஸ் பிளாட். இது பை பிளாட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா 2 டைமென்ஷனல், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த 2 டைமென்ஷன்ல மட்டும் உனக்கு 2 வேரியபிளை எடுத்துட்டு பிளாட் பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா? யாருக்காச்சும் அவுட்புட் வந்துச்சா? ஓகேமா, ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த கோடு வந்து இங்க இருந்து நம்ம பிக் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து மெயினா என்னன்னா பார் சார்ட். ஓகே, இது வந்து நான் ரன் பண்ணி வச்சது. நான் உங்களுக்கு அதையும் பேரலா காமிச்சிட்டே வந்துடுறேன். ஓகேவா? இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா df டாட் பிளாட் பிஎல்ஓடி பிளாட் டாட் பார் அப்படிங்கறத நான் பார் சார்ட்டுக்கு கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். ஏஜ், சேல், இன்கம் இந்த மூணையும் நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதை நான் இங்க கொண்டு வரேன். df டாட் பிளாட் டாட் பார் df டாட் பிளாட் டாட் பார். ஓகே, ஓகேவாப்பா? df டாட் பிளாட் டாட் பார். அந்த பி எல்லாம் கேபிட்டல் பி கொடுத்துடக்கூடாது, இடையில எந்த ஸ்பேஸும் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? யாராவது வந்தா பரவாயில்ல, பார்க்கலாம் என்ன வந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? ஓகே, வந்துச்சு. இதுல நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப இதுல முக்கியமான விஷயம் நான் திரும்பியும் சொல்றேன். மேம் இதுல கொடுத்துருக்கிறது இம்போர்ட் பேண்டாஸ ஸ்பீடு பேண்டாஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். எனக்கு பிளாட்ல வரணுங்கிறதுனால நான் மேட் பிளாட்டை வந்து கொடுத்துக்கிட்டேன். இதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன். இப்ப அடுத்த டேட்டா செட் வரேன். நம்ம COVID-19 டேட்டா செட்டுக்கு வரும்போது நிறைய விஷயத்த நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருப்போம். என்னன்னு அடுத்து பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்ப அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏஜ், சேல்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஏஜ் சேல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அநேகமா அந்த 30 to 30 ஏஜ் குரூப்போட சேலும் இன்கமும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த டேட்டாவே திரும்ப நீங்க கோத்ரோ பண்ணி பாருங்க. எப்பவுமே இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. ரொம்ப ஏஜ் அதிகமா இருந்தாலும் நமக்கு நிறைய சேல் நிறைய இன்கம் அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்காது. அதே மாதிரி கிட்ஸ் சின்ன பிள்ளைகள்ட்ட இருந்து நம்மளோட ஏஜ் குரூப் இப்படிதான் இருக்கு. அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த சர்டன் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ரைட்? அதை தான் நான் இங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். விஷுவலைஸ் நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணி காமிக்கும் போதுதான் நம்ம we can give some certain kind of solution. இப்படி இருக்கு சார், அதனால இந்த மாதிரியான ஏஜ் குரூப்பை நீங்க உங்க கம்பெனிக்கு ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தான். நாட் ஒன்லி ஏஜ் குரூப், எதுவுமே வந்து நம்ம அதை பத்தி நம்ம சொல்ல போறது கிடையாது. என்னோட டேட்டா வச்சு நான் வந்து ஹைலைட் பண்ற விஷயம். ஓகேவா? இப்போ ஸ்கூல்ல உனக்கு அந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் ஸ்கூல் போவாங்க. இப்போ ஒரு ஏரியால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சின்ன பிள்ளைங்க ஜாஸ்தியா இருந்தா அங்க ஒரு ஸ்கூல்ல நம்ம வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் இப்ப எங்களோட அலுமினி வந்து ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர். அப்போ அந்த இடத்துல இப்ப ஆண்டர்பனர் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது இந்த இடத்துல உள்ள ஏஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட ரேஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு நீ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் யூ கேன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரியான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கொண்டுட்டு போகலாம். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க. இப்ப இது விசுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சாமா? இது என்ன பண்ணிருக்கோம்? df டாட் பிளாட் டாட் பார். இதுல வந்து ஏஜ், சேல், இன்கம் அது மூணும் ரன் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஏஜ், ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து சேல்ஸும் கொடுத்துட்டு பிளாட் டாட் ஷோ வந்து பண்ணி பார்த்திருக்கோம். சரியா? ஒன்ஸ் அகேன் ரன் திஸ் கோடு நியூவா ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவாமா? ஸோ ஏஜ், சேல்க்குரிய பிளாட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு அப்பதை சொல்லியிருந்த அந்த பாக்ஸ் பிளாட். ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திரும்ப நம்ம பிபிடி போனா அதுல அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் மீடியன் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். எந்த பீப்புள்கிட்ட இருந்து நமக்கு அதிகமான இன்கம் வருது, சேல் வருது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிளாட் யூ கோயிங் டு ஃபீல் பெட்டர் டு ப்ரொவைட் யுவர் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம அந்த டைம்ல ஒவ்வொன்று டெஃபினெட்லி வி ஷுட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் ஆல் த பிளாட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகேவா?
நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் தனித்தனியா இண்டிவிஜுவல்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்ப நமக்கு இந்த பிளாட்லயே 2 டைமென்ஷன்ல பாக்குறது ஒண்ணு, ஒவ்வொரு காலமும் தனித்தனியா பாக்குறது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் பிளாட். இப்ப நான் காமிக்கிறேன் அடுத்ததுல. ஜாயின் பிளாட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that allows us to basically match two distribution plots of for bivariant data. அதாவது ஸ்கேட்டர் பிளாட், ரெக்ரெஷன், கேடினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷன். அதாவது இப்ப நம்ம ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்லாம் படிக்கிறோம்லப்பா, அதே மாதிரி கேடிஎஃப்னு ஒரு கேடிஇ கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷன். அந்த கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷனை நீங்க அப்ளை பண்ணி உங்களோட டேட்டா செட் என்ன மாதிரி அதுக்கு அவுட்புட் வருதுங்கிறத பொறுத்து யூ கேன் கிவ் சம் கைட்லைன்ஸ். ஓகேவா? அப்புறம் பேர் பிளாட் இருக்கு, எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்கேட்டர் பிளாட், பாக்ஸ் பிளாட் ஃபார் ஏஜ். ஏஜுக்கு ஒவ்வொன்றா மட்டும் இண்டிவிஜுவல் ஆட்ரிபியூட் பாக்ஸ் பிளாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். மெதுவா டைம் எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா நீங்க வந்து கோடிங் டைப் பண்ணி பண்ணப்ப பார்த்து பண்ணுங்க. அந்த பிளாட் பிஎல்டி ஓகே. ஸோ நமக்கு வந்துருச்சு. இதை பத்தி நீங்க டெப்தா கூட படிச்சுக்கோங்க, இது என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த பாக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், லோவர் கர்டைல், அப்பர் கர்டைல், மீடியன் வேல்யூ அதெல்லாம் வச்சு வரும். ஓகே. ஸோ நம்மளோட டேட்டா செட்டுக்கு எது வேணுமோ டிஎஃப் டாட் பிளாட் பாக்ஸ் இதுல என்னன்னா 3 அட்ரிபியூட்டுக்கும் ஏஜ், சேல், இன்கம் அந்த 3க்கும் நான் பார்த்திருக்கேன். இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஏஜுக்கு மட்டும் நம்ம போட்டு பார்த்திருக்கோம். ஏஜுங்கிற ஒரு சிங்கிள் அட்ரிபியூட்டை மட்டும் எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன். ஃப்ரம் த கோடிங் இட் செல்ஃப் யூ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இப்போ இதுல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ வெறும் டிஎஃப் டாட் பிளாட் டாட் பாக்ஸ் வித்தவுட் பாசிங் எனி அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் சிம்பிளி காலிங் தட் டிஎஃப் டாட் பிளாட் டாட் பாக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இட் வில் ஷோ ஆல் த 3 அட்ரிபியூட்ஸ் ஏஜ், சேல்ஸ், இன்கம் அப்படிங்கிற 3 இதுக்கும் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஒரு டைமென்ஷனை எப்படி பாஸ் பண்றேன்னு பாத்துக்கோங்க. ஒரு அட்ரிபியூட், அதாவது plt dot plots plot df of data frame of age. இந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பிராக்கெட் அந்த பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் டிஎஃப். இந்த இடத்துல இந்த அட்ரிபியூட்ஸை நான் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுல வந்து இதுல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இது மாறுச்சுன்னா நமக்கு வராது, ஏன்னா இதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லாம் தப்பு தப்பா வரும். பரவாயில்ல, ஃப்ரம் தட் வி மே லேர்ன், ரைட்? ஸோ இப்போ வரல இல்லையா, அப்புறம் போயிட்டு என்ன ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னாலும் நமக்கு அவுட்புட் வராது. ஓகேவா? இப்போ இதுல போயிட்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா? இப்போ இதுல மேம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட விஷயம் இந்த கலருக்கு தான். தேடுன்னு தேடினேன். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்போர்ட் சிபான் எஸ்சிஎன்எஸ், அது ஆக்சுவலி வாட் அபவுட் தட் இம்போர்ட் சிபான் எஸ்சிஎன்எஸ்னா நாட் ஒன்லி தட் கலர், இட் ஹாஸ் சோ மெனி இன்பில்ட் டேட்டா செட்ஸ். இப்போ நான் இந்த டேட்டா செட்ஸ் எடுத்தே இல்லை, உங்களை போயிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்ல போயிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லப்பா. இந்த இப்ப போறீங்களே, நான் அந்த சிபான்ல என்னன்னா இட் ஹாஸ் இன்பில்ட் டேட்டா செட்ஸ் அதுல நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். ஏபிள் டு வியூ மை ஃபோல்டர், able to view my folder. Can anyone say able to view my folder? Cbon data master. So இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு, என்கிட்ட டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so from that net you can download all the CSV files, diamond search CSV, dot search CSV, iris.csv, planets.csv. By using that you can do some analysis. tips.csv, titanic.csv. Able to view my folder ma? Able to view my folder? Can anyone please type able to view my folder? Student, kindly type in chat box ma, then only I move on to further. Yes, 11:44 எஸ் மேம் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஓகேமா. இதுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நோ மேம், கொரோனா வைரஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் மட்டும் தான் இருக்கா? சரி, டைட்டானிக் டாட் சிஎஸ்வின்னு ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் வச்சிருக்கேன்ப்பா, நீங்க நெட்ல இருந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த டைட்டானிக் டாட் சிஎஸ்வில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஸோ யூ ஆல் ஆஃப் யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் தட் டைட்டானிக் ஈவெண்ட், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து யாருக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து காப்பாத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிட்ஸுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, அப்புறம் ஏஜ்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சும்மா சொல்லல, அதுல அனலைஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் ஹூ சேவ்டு ஃபர்ஸ்ட், யார் வந்தாங்க. அப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம
என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரிடிக்ஷன் அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணி ஃபியூச்சர்ல இப்படி ஒரு ஈவென்ட் நடந்ததுன்னா இது இப்படி பண்ணலாம். அதுதானே நம்மளோட மெயின் எய்மே. ஒரு ஈவென்ட் இப்ப நடந்துச்சு, இதோட விட போறது கிடையாது. ஓகே, இதுல என்னென்ன நடந்துச்சு அதை யூஸ் பண்ணி பெட்டர் கைடன்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ண, அப்படியெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த பைத்தான் வந்து வெரி குட். ஓகே, சோ இது எப்போதுமே இப்படிதான் இல்ல, நம்ம ரன் டைம்ல ரன் பண்ணிக்கலாம், அதாவது வித்தவுட் நெட் கூட நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? சரி, இப்ப நான் இங்க வந்துடுறேமா. பிளாட் டாட் பாக்ஸ் பிளாட் ஆஃப் ஏஜுக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இன்கமையும் ஏஜையும், இன்கம் ஏஜ் அதை எடுத்துக்கிறோம், இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க ஒன் மோர் டைம். ஓகே, ஸோ இப்போ இன்கம் ஏஜ் நல்லா அந்த வேரியேஷன்ஸ் பாருங்க. இன்கம் ஏஜ், ஓகே, ஸோ இன்கம் இப்படி இருக்கு, ஏஜ் குரூப் இப்படி இருக்கு. ஸோ ஸ்கேட்டர் பிளாட்ல உங்களுக்கு காமிக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கு ஏஜ் குரூப் அண்ட் இன்கம்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுல பாருங்க பிளாட் டாட் ஸ்கேட்டர். ஐல் டைப் அண்ட் ரன் ஒன் மோர் டைம். மெதுவா பண்ணுங்க, அவசரப்படாதீங்க. பிளாட் டாட் ஸ்கேட்டர் ஓப்பன் பிராக்கெட் டிஎஃப் இன்கம் டிஎஃப் ஏஜ் பிளாட் டாட் எக்ஸ் லேபிள் இன்கம் ஏஜ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நான் இன்கம் எடுத்துக்கிறேன், ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஏஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டுக்குள்ள நான் இந்த ரெண்டையும் நான் பாஸ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஎஃப் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டுக்கணும். ஓகேவா? கண்ட்ரோல் சி. கோடுக்கு போய்க்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், மேம் இந்த கோடு வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எல்லாமே பை பிராக்டிஸ் தான்ப்பா. ஒரு 2 தடவை நம்மளோட டேட்டா செட்டை முதல்ல நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டு வாட் கைண்ட் ஆஃப், ஏன்னா இப்போ நேற்றுக்கு அப்படிதான் நான் ஒரு புது டேட்டா செட் எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன இப்படி வருது, ஒரு சின்ன விஷயம் தான் மேல நம்ம தப்பு பண்ணியிருப்போம், ஏதாவது ஒண்ணு, அதனால நமக்கு அவுட்புட் வராம நிற்கும். ஓகேவா? இப்போ இதுல பாருங்க, ஒரு நிமிஷம். இந்த பிராக்கெட் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும்போது ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட், அதுல நான் ஆர்குமெண்டா நான் பாஸ் பண்ணும்போது இந்த பிராக்கெட்டை யூஸ் பண்றேன், ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? எக்ஸ் லேபிள்ல இன்கமையும் ஏஜுக்கும் நான் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் பாக்ஸ் பிளாட் பார்த்துட்டோம், பார் பிளாட் பார்த்துட்டோம், ஸ்கேட்டர் பிளாட் பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஒன் வேரியபிள், ரைட்? இந்த பாக்ஸ் பிளாட் இங்க போட்டோம் இல்லையா, இது வந்து நான் ஏஜ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ஓகே, இது வந்து சிங்கிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்ரிபியூட் மட்டும் நம்ம பாக்குறது. இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட் இதெல்லாம் ஜாயின் பிளாட் எல்லாமே நமக்கு வந்து என்னன்னா 2 டைமென்ஷனல் வேரியபிள். ஜாயின் பிளாட் கேட்டகரியில ஒரு கம்ஸ் அண்டர் join plot category, allows you to basically match up 2 distribution plots for the bivariant data. Okay va? Next வந்து violin plotங்கறத கால் பண்றேங்க. ஓகே, இது என்னன்னா அந்த டென்சிட்டி எப்படி வந்திருக்கு உங்களுக்கு அப்படிங்கறத விசுவலைஸ் நம்ம பண்ணி பார்க்கிறது. ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் இட் வில் வேரி. ஸோ நம்ம டேட்டா செட்டை என்ன பண்ணணும், நல்லா கோத்ரோ பண்ணிட்டு வாட் கைண்ட் ஆஃப் விசுவலைசேஷன் யூ கோயிங் டு ப்ரொவைட். அப்புறம் வித் சப்போர்ட் ஆஃப் நெட் யூ கேன் கெட் ஆல் த கோடிங். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமிலியரா ஆயிக்கணும் டேட்டா செட்ல என்ன இருக்கு, இதை எப்படி ஒரு வேற வேற கலர்ஸ் எல்லாமே நம்ம மாத்தி கொண்டு வரலாம். ஃபிகர் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம், வாங்க மெதுவா நீங்க டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, கோட் நோ கோட் நியூ கோட் ஓபன் பண்ணிட்டு இங்க டைப் பண்ணி பாருங்க. figure equal to plot dot figure, ax equal to figure dot add axis 0 0 1 1 violin plot dot. Okay amma, next இது ஒரு வித்தியாச டிஃபரெண்டா இருக்கும். பை சார்ட், பை சார்ட்ல நம்ம இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் எத்தனை இது ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு. ஸோ நான் அந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு போட்டு காமிச்சிருப்பேன் பாருங்க, மகாராஷ்டிரா ஃபுல்லா ஆக்குப்பை ஆயிருக்கும். நீங்க தான் அந்த டேட்டாவை நீங்க தான் கிரியேட் பண்ண போறீங்க உங்களோட ஏரியாவுக்கு. ஸோ டுமாரோ யூ ஹாவ் டு சப்மிட் திஸ் ஒன் அஸ் அசைன்மெண்ட். ஓகே, டைம் இருக்கு, நான் சொல்றேன், இதை முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதுல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா C++, இதுல நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, இங்க நான் வந்து லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். லாங்குவேஜஸ் figure equal to plot dot figure, ax equal to figure add access 0011, ax dot access equal languages students, எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான ரேஷியோல அதை படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு நான் வந்து இதை வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். இதே இந்த கோடிங் எனக்கு தெரிய போய் தான் அதை நான் வந்து இந்த டேட்டா செட் வந்து நம்மளா எடுத்துக்கிட்ட டேட்டா செட், இது ஆல்ரெடி இன்பில்ட் டேட்டா செட். ஓகேவா? அதுக்கு எப்படி நம்ம பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் இது வெல் நோன் ஒரு டேட்டா செட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு போகணும். சரியா?
பண்றேன், இந்த கோடிங் எல்லாம் நான் காப்பி பண்ணி இன்னைக்கு உங்களோட இதுல நான் போட்டுடுறேன். ஈவினிங் நீங்க செல்ஃபா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட ஏரியாவுக்கு எனக்கு COVID-19 டேட்டாவை நீங்க விசுவலைஸ் பண்ணி டுமாரோ யூ ஹாவ் டு சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட். ரைட்? நேம் எல்லாம் மேல கொடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? நீங்களா இந்த அவுட்புட் எல்லாம் எடுத்து இதை நீங்க எப்படி நீங்க அவுட்புட்டா எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபைல்ல போயிட்டு இதை வந்து பிடிஎஃப் டவுன்லோட் சேவ் பண்ணும்போது நீங்க பிடிஎஃப் நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இல்ல பிரிண்ட் பண்ணும்போது பிடிஎஃப் நீங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அதை நீங்க எனக்கு உங்க நேம் போட்டு எனக்கு நீங்க கூட சப்மிட் பண்ணிடலாம். ஓகேவாப்பா? இப்ப இதுல இருக்கும் இந்தாங்க பை சார்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுல சைன் வேவ் ஃபார்ம், கொசைன் வேவ் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு வாய்ஸ் ரெலவெண்டான ஒரு சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்றீங்க, பேர்ட்ஸோட வாய்ஸ் ரெகனைஸ் பண்றீங்க. ரெகனைசர் ஓகே. எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம ஹைலைட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அமேசான்ல பாத்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அங்கதான் நம்மளோட வேலை. இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஒன்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் ஆல் த அதர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த ஐட்டம் பர்ச்சேஸ்டு பை த சேம் பர்சன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐட்டம் வாங்கினவங்க யாரெல்லாம் சிமிலர் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற கைட்லைன்ஸ் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். இப்போ இதுல என்னன்னா வாய்ஸ் சிந்தசைசர். நீங்க ஒரு ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்றீங்க. யூ வாண்ட் டு ரெகனைஸ் த பேர்ட் சவுண்ட், அனிமல்ஸோட சவுண்டு, டைகர்னா இந்த சவுண்டு. இதை முதலையே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம டேட்டாவை. அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இப்படி இருக்கும். இதை விசுவலைஸ் பண்ணி நம்ம காமிக்க போறோம். அப்படிங்கும் போது இந்த பிளாட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும். அதான் அவர் எய்ம் என்னன்னா, எந்த இடத்துல நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டேட்டா செட் இன் விச் யூ ஹேவ் இட் இன் யுவர் ஹேண்ட். ரைட்டா? நாங்க இந்த இதை கைட்ல உனக்கு கொடுத்துடுறோம், நீங்க அதை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சரியாப்பா? இதை அப்படியே டைப் பண்ணி பாருங்க. அப்ப இதுலதான் நான் நம்பை போட்டிருக்கோம். சரிங்களா? இம்போர்ட் நம்பை np.arrange np.sinex. ஓகே, இந்த சைனக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பிளாட் மேட் பிளாட் லைப்ரரி நான் ரன் பண்ணாம நம்ம இங்க வந்திருந்தோம்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. சரியாப்பா? இது வந்து 3D. இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? 3 டைமென்ஷனல் டேட்டா மேட் பிளாட் லைப்ரரி வச்சு நான் பிளாட்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்னு தான் நான் கால் பண்ணியிருப்பேன். ஆஸ் பிளாட் இந்த இடத்துல அந்த ஒரு ஷோட் அகைன் ஒரே நிமிஷம். மேட் பிளாட் லைப்ரரி as plot. இந்த இருக்கு இல்லையா? மேட் பிளாட் லைப்ரரியில டாட் பை பிளாட் ஆஸ் பிளாட்னு கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து 2 டைமென்ஷனல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அதை மட்டும் நான் வியூ பண்றதுக்கு மட்டும் தான். ஸோ 3Dல நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கும் போது it will be it's easy for us to it makes our job as easy by calling that toolkit from mpl_toolkits import mpplot 3D. ஓகே அப்பா? வாங்க. இந்த COVID-19 டேட்டா செட் நாளைக்கு திரும்ப ஒரு தடவை விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, இந்த டேட்டாவை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த டேட்டா ஆர் யூ ஏபிள் டு வியூ திஸ்? எக்ஸல் உங்களால வியூ பண்ண முடியுதாமா? இந்த எக்ஸல் வியூ பண்ண முடியுதா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. டைட்டானிக் இப்போ ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் நான் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. உங்களால வியூ பண்ண முடியுதா? Data analysis. Is it possible to view that Excel file, ma? Is it possible to view the Excel file? Okay, otherwise I'll do one thing. Okay sir, நான் அப்ப இதுலயே உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார். ஓகே சார், இதுலயே நான் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அவுட்புட் வந்து இதுலயே காமிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓகேமா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ரன் பண்ணிக்கிறேன். I'll show from that also df.head. ஆக்சுவலா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் df. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த இதை ரீட் பண்ணிக்கிறேன். 10 டேட்டா தானே இதுலயே நமக்கு வந்துரும். ஓகே, நான் என்னென்ன ஸ்டேட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, இது நம்மளோட தான், எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. வேர் யூ ஹாவ் டு கோ அப்படின்னா,
இதுல இந்த இடத்துல இருந்து நான் என்னோட டேட்டாவை எடுத்திருக்கேன். http www.mygovernment.in COVID-19. ஓகே, Control C. Able to view my browser, right? இதுல போயிட்டு Control V. ஓகேவாப்பா, இது வியூ பண்றீங்களாமா? Able to view that my government COVID-19 window. ஸோ இதுல இந்த பிளஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இதுல நமக்கு கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் எத்தனை, ஆக்டிவ் கேசஸ் எத்தனை, ரெக்கவர்டு கேசஸ் எத்தனை, டிசீஸ்ட் எத்தனைன்னு இருக்கும். பசங்க இது வியூ பண்றீங்களாமா? வியூ பண்றீங்களா? ஏன்னா என்னால உங்களை எக்ஸல் ஓபன் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு வியூ ஆகல. ஏபிள் டு வியூ திஸ் விண்டோ mygovernment.in/covid19. Yes, ma'am. Anyone put it in this chat box? Okay pa, thank you pa. Thank you pa. இப்போ இதுல இருந்து தான் மேம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா, மகாராஷ்டிராவோட இது வந்து இன்னைக்கு உள்ளது. இந்த கோடு வந்து நான் என்னைக்கு உரிய டேட்டானா ஜூலை 3 அன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட டேட்டா. இது என்கிட்ட ஜூலை 3 அன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட டேட்டா. உங்க ஏரியாக்கு எப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, இதுல என்ன ஒரு சில ப்ரீ ப்ராசஸ் மட்டும் நான் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணிருக்கேங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. மகாராஷ்டிரா கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ், ஆக்டிவ் கேசஸ், ரெக்கவர்டு கேசஸ், தமிழ்நாடு எப்படி வந்திருக்கு, டெல்லி எப்படி வந்திருக்கு பார்த்துட்டோம். ஓகேவா, லோடு மோர் உங்க ஏரியாவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, எடுத்துட்டு இப்ப எடுத்து ப்ரீ ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா இப்ப இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ், பைத்தான் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஓகேவா, கோடிங் பாத்துக்கோங்க. numpy as np இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன், cbon as sns இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன், pandas as pd இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன், matplot library as pyplot as plot. இது எதுக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல நான் பிளாட் பண்ணி காமிக்கணும். ஸ்டேட் கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ், ஸ்டேட் ஆக்டிவ் கேசஸ், ஸ்டேட் ரெக்கவர்டு கேசஸ், ஸ்டேட் டிசீஸ்ட் கேசஸ். இதுக்கு தான் நான் இன்னைக்கு இந்த இதுக்கு பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, அது அப்புறம் சிபான்ங்கிறது வேரியஸ் கலர்ஸ்க்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவாப்பா, இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இதுல இந்த இப்ப அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல எனக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், அதாவது ஸ்பேஸ் இருக்கு, அண்ட் இருக்கு, இதெல்லாம் இருந்தா என்னால அந்த பிளாட் வந்து நான் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. தமிழ்நாடு ஓகேவா, அப்படி நமக்கு ரெண்டு ஜாயினா இருந்தது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. இப்ப இந்த ஸ்கிரீன்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா அதெல்லாம் நமக்கு இல்ல. அந்த ஸ்பேசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நான் வந்து முதல்ல இப்படி எடுத்துக்கிட்டது. அப்படி ப்ராப்பரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து சார்ட்ல அதை கொண்டுட்டு போக முடியும். ஓகேவா, நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, அந்தோமான் அண்ட் நிக்கோபார், டேக் தட் வென் அஸ் அந்தோமான் அண்ட் நிக்கோபார் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து இப்படி இன்பிளேஸ் ட்ரூ அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வரேன், இதை ரன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நான் பிளாட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் கேஸை சால்வ் பண்ணிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பேர் ஆக்டிவா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு. ஆனா கோடிங் வந்து என்னன்னா df.group by நோட் பைல வச்சிருந்தீங்கன்னா பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க. df.group by state active.sum. ஓகேவா, இந்த சம்ல நம்ம தெரியாதனமா கேபிட்டல் எஸ் போட்டுட்டோம்னா இட் வில் நாட் ஒர்க், கேஸ் சென்சிட்டிவ், எரர் அடிக்கும். சரிங்களா, டாட் சம் df.group by state active sum. சோ இதுல என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்க, அந்தமான் நிக்கோபார் 50, ஆந்திர பிரதேஷ் 8071, தமிழ்நாடு இப்படி வந்திருக்கு. எப்போதுமே இப்படி வெறும் டேட்டாவை இப்படி நமக்கு கொடுத்தா வேலைக்கு ஆகாது. விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இன்னைக்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். அப்ப இதுல என்ன பண்றேன்னா இதை கால் பண்றேன், plot.figure, ஃபிகரோட சைஸ் 20. நேற்று மேம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த பிளாட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளவு தூரம் நம்மளோட ஆக்சஸோட ரேஞ்ச் இருக்கணும், 20,8. sns.power plotல வந்து ஸ்டேட் ஆக்டிவ் டேட்டா ஈக்குவல் டு df, plot.title ஈக்குவல் டு ஸ்டேட் வைஸ் ஆக்டிவ் கேசஸ். ஓகேவா, இதை நான் ரன் பண்ணிக்கிறேன். இதுல இந்த பிளாட்டுக்கு வேரியஸ் கலர்ஸ் எனக்கு வேணுங்கிறதுனால ஃபார் தட் கேஸ் ஹியர் ஐ எம் யூசிங் தட் சிபான் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இல்லைன்னா எனக்கு எல்லாமே ஒரே கலர்ல வரும். அது மட்டும் தான் அந்த சிபானோட யூஸ்ன்னு கிடையாது. ஃப்ரம் தட் சிபான் some inbuilt data sets are available, like that
Titanic event and some medical image data sets also there. Okay, இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ரெட்டினா ஐ கேசஸ்லாம் எத்தனை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருது, அதுல எவ்வளவு தூரம் ஐ அஃபெக்டட் பீப்புள் இருக்காங்க. இப்போ ஜப்பான் அந்த நாகசாகி அந்த இடங்கள்லாம் போனீங்கன்னா அஃபெக்டட் பீப்புளோட ரேஞ்ச் வந்து அதிகமா இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கலாம் இந்த டேட்டா நம்ம கையில இருந்ததுன்னா. ஓகேவாப்பா, இப்ப அடுத்தது போவோம். ஓகே, இதுல இந்த பார் சார்ட் கோடு வந்து நான் இங்க கத்துக்கிட்டதான். இதுல நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அதே பார் சார்ட்டை நான் இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கோடிங் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் we can do more things. சோ இது அப்படியே எடுத்து நான் இங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுல நான் வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டேன். ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் ஆஃப் ஸ்டேட், ஆக்டிவ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் ஆஃப் ஆக்டிவ், ஏஎக்ஸ் டாட் பை ஆக்டிவ், லேபிள்ஸ் ஸ்டேட் ஆட்டோ பிசிடி, அதோட ரேஞ்ச் என்ன ரேஞ்ச்ல எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன். சரியா? So you can use such a kind of analysis based on your area. So next to Maharashtra, Tamil Nadu will be there, right? So நம்ம என்னென்ன preventive measures okay எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் வைஸ் கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ். அதாவது பிஃபோர் டூயிங் பிளாட் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அது கவுண்ட் வேணும். நான் அதை தான் இங்க சம் பண்ணிக்கிறேன். df டாட் குரூப் பை ஸ்டேட் கன்ஃபார்ம்டு டாட் சம். ஓகே, இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. எழுதி வச்சுட்டு நீங்க எனக்கு உங்க ஏரியால எடுத்துட்டு டுமாரோ ஐ வில் கால் சம் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பிரசன்ட் யுவர் ஸ்கிரீன். ஓகே, குட் மார்னிங் மேம். எஸ்மா 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 சொல்லுமா. சவுண்ட் வரலடா. அதுக்கப்புறம் ஹலோ மா, குட் மார்னிங் மேம் சொன்னீங்கம்மா. சாட்ல வேணா மெசேஜ் பாஸ் போடுறீங்களா எனக்கு? கேர்ள், எனி டவுட் ஆர் நாட் ஏபிள் டு வியூ மை ஸ்கிரீன்? யூ ஹாவ் டு டூ பை யுவர் செல்ஃப். நோ மேம். ஓகே, ஒரு கேர்ள் மட்டும் கால் பண்ணாங்க, என்னன்னு தெரியல. ஓகேமா, ஓகேமா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் வைஸ் ரெக்கவர்ட் கேसेस இருக்குமா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். ஸ்டேட் வைஸ் ரெக்கவர்ட் கேசஸ் எடுத்துட்டு நான் அதுக்கப்புறமா பிளாட் பண்றேன். ஓகேவா? ஓகேவாப்பா? இதுல ஒரு கோடிங் நம்ம ஒரு தடவை ஒன்ன எப்படி இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சின்டாக்ஸ் தான் மெயின் நமக்கு. g is equal to sns dot par plot, x equal to state, y equal to recovered, data equal to df. ஓகே, for index row in எத்தனை ரேஞ்சுக்கு நம்ம அதை எடுத்து கொண்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவாப்பா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் வைஸ் டிசீஸ்டு கேசஸ். ஃபர்ஸ்ட் சம் கால்குலேட் பண்ணிக்கங்க. எப்போதுமே சம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்தது பிளாட் பண்றோம். வெறும் இப்படி பண்ணிட்டு விசுவலைஸ் பண்ணா நல்லா இருக்காது. விசுவலைஸ்டு டேட்டா should be present, we need to give. ஓகேவாமா? ஓகே, as of now I am doing the such a kind of analysis. Tomorrow we will work on some more data, right? Some another data sets. This is COVID-19 data sets and this is data.xls. In the presentations I saw that table, right? Income and salary details, etc. Tomorrow we will practice some more data sets like tips.csv. From where I'm getting all the data sets, not that cborn. That cborn Python library வந்து has inbuilt data sets. So அங்க இருந்துட்டு நான் வந்து tips.csv கால் பண்ணிருக்கேன். That I'll teach tomorrow. Okay, அதுல various operations, என்னென்ன operations கொண்டு வரலாம், what kind of solutions you may give. Okay, so கொரோனா வைரஸ் இது நல்லா பாத்துக்கோங்க. நாளைக்கு நீங்க பண்ண போறது இதுதான். ஓகே, பண்ணி எடுத்துட்டு வரணும். You have to explain. I'll give some time. You have to present your screen. Okay, import numpy as np, cborn as sns. Once again I'll repeat. So இந்த நாலு இல்லைன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. ஓகே, எனக்கு நம்பையே நான் கால் பண்ணியிருக்கணும், cborn நான் கால் பண்ணியிருக்கணும், pandas and matplot library. ஓகே, என்னோட டேட்டாவை நான் ரீட் பண்றதுக்கு கோடிங் df is equal to pd dot read underscore excel or COVID-19 xls. இந்த ஆருக்கு இடையில ஸ்பேஸ் போட்டீங்கன்னா அவுட்புட் வராது. இதெல்லாம் இனிஷியலா நம்ம டைப் பண்ணும்போது நமக்கு நான் போட்டு பார்த்தது. இதெல்லாம் 4-5 தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். நீங்க இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. df டாட் ஹெட் இதே மாதிரி கடைசி வேல்யூஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். df dot tail. Yesterday ma'am told this na. df dot tail.
So the last value எல்லாமே நமக்கு வந்துரும். சரியாப்பா? Next. இந்த ஸ்பேசஸை நான் ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த கோடிங் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்தமான் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேசஸ் எல்லாம் இப்படி எடுத்து விடணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு. ஓகேவாப்பா? இது என் டேட்டால இத்தனை ஸ்டேட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு காமிச்சேன்ல அந்த மை கவர்மெண்ட்ல போயிட்டு என்னோட எக்ஸல், இந்த எக்ஸல் நான் ஐ திங்க் போஸ்டட் இன் தி மைக்ரோசாஃப்ட் டீம் ஆல்சோ, பட் யூ யுவர் செல்ஃப் ஃபார்ம் திஸ் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஏரியா லொகேஷன்ஸ். ஓகேவா? நீங்க பார்த்துட்டு அதை எப்படின்னு எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகேவா? பிளாட் ஃபிகர். ஓகே, இது என்னதுக்கு பண்ணிருந்தோம்ப்பா? ஆக்டிவ் கேசஸ்க்கு. ஓகேவாமா? ஆக்டிவ் கேசஸ். கிரியேட் awareness in your own area. Okay. Okay, next வந்து bar plot, confirmed cases and then recovered cases. Okay. Is there any doubt? You may ask, ma. Any doubt, or you want to repeat me to repeat any topic again? Kindly be informed, ma, please. Is there any doubt, ma? You clear everything? Regarding coding, I will do one thing. I'll type all the coding, but it's not good for us to type all the coding. For the first time, you can practice and then create your own coding by going all the net, etc. You can create your own code based on your data. Okay. Corona. Okay. Do you have any doubt, ma? Please type it in the chat box. The coding I will do. I'll copy all the code in the Word and I'll post in that Microsoft team itself. Before today evening, I will post. Okay, within 1 hour to 2 hours, I'll post the coding. You practice by yourself and bring up your innovations on new data sets. Okay, that's needed. Okay, ma? I'll type all the coding. Okay. Further, do you want to repeat me? Do you want me to repeat anything again? Kindly type it in the chat box. I will say one more time also. Clear how to open and how to open a new data book. Okay, for example, new data book போனோம்னா நான் இந்த லிங்க் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் எனக்கு தேவையான இதெல்லாம் நான் இங்க காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ இதுல போயிட்டு ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணதை ஓபன் பண்ணணும்னா நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் என் கோடிங்கை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கண்ட்ரோல் சி, நியூ டேட்டா புக். ஓகேவா? நியூ நோட் புக். Okay, first step, connect. Okay, இதுல என்ன டேட்டா நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம்? For example, I go for another one, diamond.csv. Okay. Okay, just I'll do one thing. Import pandas spd. Import pan pandas spd. Okay, this is spd. இதுல வந்து நான் அதை அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். pandas spd. இதுல சின்ன மிஸ்டேக். import கொடுத்து import import. அடுத்து என்ன பண்றேன்? ஏதாவது ஒண்ணு diamond.csv. இப்போ இவ்வளவு நாள் பார்த்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸல்ல இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த இடத்துல பாத்துக்கங்க. இதுல எல்லாமே வந்து என்னன்னா எஸ்எல்எக்ஸ் ஃபைல். ஓகேவா? நான் இப்ப எடுத்துக்கிட்டது என்னது, ஜஸ்ட் நியூவா எப்படி எடுக்கிறதுன்னு மட்டும் பாக்குறேன். diamonds.csvங்கிறத நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் இதுக்கு எப்படி என்னோட கோடிங் எழுதுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா df equal to pd dot read underscore அங்கெல்லாம் எக்ஸல் போட்டுப்போம். இங்க இதுவே வந்துரும் CSV ஃபைல். So these are the different data types and it will accept that SQL database also. நம்ம SQL பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அதுல ஒரு டேபிள கிரியேட் பண்ணி அதை நம்ம இங்க கொண்டு வரனாலும் நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகேவாமா? இதுல போயிட்டு ஆர் கமா கொடுத்தும் பண்ணலாம். அடுத்து அப்படியே டைரக்டா எழுதினாலும் எழுதலாம். இதுல diamonds.sc ஒரே நிமிஷம்.
இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இதுக்கு அப்படியே இன்வோக் பண்ணிக்கிறேன். சின்டாக்ஸ் மாறும். ஏன்னா நான் இவ்வளவு நேரம் நான் பண்ணது வந்து எக்ஸ்எல்எஸ்எக்ஸ் ஃபைல். ஓகேவா? இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல். ஓகே, ரன் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இப்போ இதுல போயிட்டு இதோட கோடிங்ஸ் என்னென்ன டேட்டா இதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா ஓகே, ஸோ இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேரட் கட். ஸோ இந்த டேட்டா வந்து நான் எதுல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது நீங்க அந்த சிபான்ல போயிட்டு நெட்ல கொடுத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டேட்டா செட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, கேரட் கட், கலர், கிளாரிட்டி, டெப்த், டேபிள், ப்ரைஸ் அதெல்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதுல போயிட்டு வாட் ஆர் த வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ கேன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நீங்க போட்டு பார்க்க வேண்டியதுதான். ஸோ எப்படி இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி பண்ணியிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம். இந்த 2 டேட்டா செட்டுக்குமே நான் வந்து என்னென்ன வேரியஸ் பிளாட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது பார்த்துருக்கோம். பார் சார்ட், பை சார்ட். ஓகேவா? இதுல எப்படி பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஹிஸ்டோகிராம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருக்கோம். இந்த இருக்கு ஹிஸ்டோகிராம். ரேஞ்ச் வச்சு நம்ம ஒரு கிராஃப் வந்து போடுறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்டோகிராம். ஓகேவாமா? நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லா உட்காந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் வேணா இந்த கோடிங்கை காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு போஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட். ஓகேவா? பண்ணிட்டு நீங்க ஓனா ஒரு தடவை இன்னைக்கே செஞ்சு பார்த்தாதான் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். ஓகே, ஓகேமா சார். சார், shall I continue tomorrow, sir? ஓகேவா சார்? சேகர் சார். மேம் கேக்குங்களா? ஹலோ எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் மேம் சார். எஸ் சார், கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். ஓகே சார். ஓகே மேம், மைண்ட் ஓகே பண்ணிக்கலாமா? சார். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மேம், நோ தேங்க்யூ எனி டவுட்? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். சொல்லிடுங்க மேம். எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ். ஓகே மேம், சேட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணல. தேங்க்யூ. செல்பொழி மேம். எஸ் சார், எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வேற சேட் பாக்ஸ் அட்மின் டவுட் கேட்கல. எஸ் சார், ஓகே. Participants, if you have any doubts, please unmute your audio then ask. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you sir, thank you sir.